If I must. I go. If I must. I go. I will aid you. If that is your wish. Will this ever end? End my torment. If that is your wish, I go. If that is your wish, if I must. I go. If that is your wish, will this ever end? If that is your wish. I will aid you, if I must. Will this ever end? If I must. I go. If that is your wish, will this ever end? If I must. If that is your wish. If I must. Will this ever end? I go. If that is your wish, go on, death. If I must. I go. If I must. I go. If I must. I will aid you. Will this ever end? Our champion has fallen. If that is your wish, if I must.
will aid you. An allied champion has fallen. End my torment. If I must. Will this ever end? If I must. My bow is ready. Let the living beware. I will aid you. Let the living beware. Will this ever end? I go. If I must. If that is your wish, will this ever end? If that is your wish. I go. If that is your wish. Will this ever end? My bow is ready. I will aid you. Let the living beware. Direct my hatred. I go. Let the living beware. My bow is ready. Will this ever end? If I must. Will this ever end? If I must. Will this ever end? I will aid you. I go. Direct my hatred. I will aid you. End my torment. If that is your wish, will this ever end? If that is your wish, my bow is ready. I go. Go on, death. Will this ever end? If that is your wish, will this ever end? If that is your wish, if I must, if that is your wish.
this ever end? If that is your wish, will this ever end? I go. Direct my hatred. Will this ever end? If I must. If that is your wish, will this ever end? Embrace the end. End my torment. If that is your wish. If I must. If that is your wish. If I must. I go. Will this ever end? My bow is ready. Go on, death. If I must. End my torment. You're the lucky one. Let the living beware. Our champion has fallen. Direct my hatred. End my torment. My bow is ready. Will this ever end? If I must. Will this ever end? Our warriors have engaged the enemy. Let the living beware. If I must. If that is your wish. I go. End my torment. Will this ever end? Embrace the end. I go. You're the lucky one. If that is your wish. If I must. Direct my hatred. Go on, death. Will this ever end? I will aid you. If I must. I go. Will this ever end? Let the living beware. Our champion has fallen. Direct my hatred. Let the living beware. I will aid you. If I must. Let the living beware. If that is your wish. I will aid you. My bow is ready. Let the living beware. I will aid you. Will this ever end? I go. If I must. Let the living beware. If that is your wish. I go. If that is your wish. If I must. If that is your wish. Embrace the end. I go. If that is your wish. Will this ever end? I go. Go on, death. If that is your wish. If I must. Will this ever end?
Our champion has fallen. My bow is ready. If that is your wish, will this ever end? If that is your wish, let the living direct my hatred. Will this ever end? If that is your wish, will this ever end? If I must, will this ever end? I go. Will this ever end? You're the lucky one. If that is your wish, I go. I will aid you. If I must, I go. Go on, death. Direct my hatred. Let the living beware. Will this ever end? I will aid you. My bow is ready. I will aid you. Let the living beware. I will aid you. Direct my hatred. Embrace the end. I go. You're the lucky one. If I must, Our warriors have engaged the enemy. go on, death. If I must, my bow is ready. Direct my hatred. I go. Embrace the end. If I must, will this ever end? If that is your wish. Let the living beware. My bow is ready. If I must, I go. Will this ever end? Go on, death. If that is your wish, embrace the end. Will this ever end? If that is your wish, will this ever end? If I must. Will this ever end? If I must. Will this ever end? Let the living beware. If that is your wish, if I must, I go. Direct my hatred. If that is your wish. Our champion has fallen.
Our warriors bow have is engaged ready. the enemy. If I must. Will this ever end? If I must. If that is your wish. Will this ever end? If I must. I go. Will this ever end? If I must. Let the living beware. Direct my hatred. If that is your wish. If I must. My bow is ready. Let the living beware. Will this ever end? I will aid you. You're the lucky one. If I must. I go. Will this ever end? If that is your wish. My bow is ready. If I must. Embrace the end. Will this ever end? If that is your wish, I go. Will this ever end? Direct my hatred. If I must, I go. If that is your wish, if I must. My bow is ready. Will this ever end? Go on, death. You're the lucky one. I go. Our champion has fallen. End my torment. Direct my hatred. If I must. Will this ever end? End my torment. If I must.
An allied If that champion is your has fallen. wish, if I must, will this ever end? Direct my hatred. I will aid you. My bow is ready. I will aid you. If I must. Embrace the end. If that is your wish. You are lucky. Death. If I must. If that is Not enough, man. will this ever end? You're the lucky one. Will this ever end? My bow is ready. I will aid you. I know. If that is your wish. Direct my hatred. I will aid you. I go. Will this ever end? If I must. End my torment. I go. If I must. An allied champion My has bow is fallen. ready. I go. Let the living beware. Will this ever end? If that is your wish, will this ever end? I will aid you. End my torment. Let the living beware. Direct my hatred. Let the living beware.
아니라 현실 물론 연애를 할 때도 마찬가지입니다. 뭐 일반적인 가치관을 갖고 사는 사람이라면 성공적인 연애의 종착역은 결국 결혼일 테니까요. 당연히 결혼이라는 게 딱 4가지만 체크한다고 해서 되는 건 아닙니다. 근데 제 기준에서 결혼 생활이 정상적으로 유지가 되려면 적어도 진짜 적어도 이 4가지는 반드시 체크해야 된다고 생각하는 거라서 여러분께 말씀드리는 거니까 꼭 참고하셨으면 좋겠습니다. 결혼이나 연애를 하기 전 이성을 볼 때 반드시 체크해야 되는 것. 첫 번째는 바로 내가 없어도 이 사람은 행복한가입니다. 지금 배우자를 찾겠다는데 갑자기 이게 뭔 소린가 싶죠. 근데 이게 이성을 어느 정도 많이 만나보신 분들은 정말 공감하실 거예요. 여러분, 혼자 있을 때 온전히 행복한 사람이 정신적으로 정말 건강한 사람입니다. 그리고 이런 사람들이 건강한 연애를 하고 건강한 결혼 생활을 할 수 있어요. 결혼 생활이 서로 의지하는 거라고 해서 어디 한 군데씩 부족한 사람들 둘이 만나가지고 하는 게 아닙니다. 그냥 정상인 둘이 만나서 해야 되는 거예요. 혼자 있을 때 행복하지 못하는 사람은 둘이 있어도 행복하지 못합니다. 그리고 불행한 사람과 행복한 사람이 만나게 되면 불행한 사람이 행복한 사람의 삶까지 파괴하게 돼요. 이게 자세히 얘기를 하면 영상 하나를 따로 찍어도 될 만큼 굉장히 복잡하고 중요한 얘기인데, 예를 들어서 이런 부류의 사람들이 있습니다. 뭔가 자기 과거나 현재 상황에 대해서 얘기할 때 무조건 자신의 상황이 제일 비참하고 제일 비극적이고 제일 절망적이고 자기 유년 생활이 너무 힘들었고 만난 이성들은 전부 다 쓰레기였고 이렇게 본인의 인생을 무슨 눈물 없이 볼 수 없는 드라마처럼 포장을 하는 엄청난 피해의식과 자기 연민이 합쳐진 자기애적 인격장애를 가진 사람들이 있어요. 보통 이런 사람들은 이성의 동정심과 연민을 자극하는데, 그러면 이 사람에게 호감을 갖고 있는 상대방은 상처가 많은 사람이구나, 정말 안쓰럽고 안타깝다, 내가 이 사람의 상처와 아픔까지 다 치료해줘야지, 이런 생각을 갖고 만남을 시작하지만 이렇게 피해의식과 자기 연민에 빠진 사람들과는 절대로 행복한 만남을 이어갈 수가 없습니다. 함께 지내는 사람의 삶도 모조리 우울하고 부정적으로 바뀌게 되고 파괴가 돼요. 제가 무슨 지금 불우한 어린 시절을 보냈다거나 상처가 있는 사람들 모두를 거르라는 게 아닙니다. 당연히 그런 것들을 다 극복해서 현재는 너무 행복하고 긍정적으로 변했다면 괜찮아요. 아무튼 이게 지금 한 가지 예만 든 것 뿐인데, 이런 경우가 아니더라도 여러분이 케어해주지 않으면 행복할 수 없는 사람하고는 함께하면 안 되는 게 맞습니다. 여러분은 배우자를 찾는 거지 짐덩이를 찾는 게 아니잖아요. 앞으로는 이성과 만남을 시작하기 전에 반드시 물어보세요. 너 지금 행복하냐고. 그리고 여러분도 현재 스스로 행복하지가 않은 상태라면 연애 또는 결혼을 해서 행복해질 생각은 버리시는 게 좋습니다. 연애나 결혼을 도피처로 삼지 마세요. 도망친 곳에 나보는 토익은 시작이 중요해. 토익이 처음이면? 없습니다. 결혼이나 연애를 하기 전 이성을 볼 때 반드시 체크를 해야 되는 거 2번째. 사실 좀 뻔한 얘기인데 욕먹기 싫어가지고 아무도 얘기하지 않는 거. 바로 상대방의 집안과 재산입니다. 이것도 욕 먹겠지. 근데 나도 재산 없고 나도 내세울 거 없어. 그러니까 그냥 들으세요. 저는 지금 무슨 상대방 집안에서 해줄 게 없다면 아무리 상대가 좋아도 결혼하지 마라, 이런 말을 하려는 게 아닙니다. 그냥 우리나라 사람들 인식을 좀 바꾸려고 하는 거예요. 돈과 집안을 보는 걸 창피해하지 마시고 그런 걸 보는 사람들을 속물로 여기지도 마세요. 그거 김치이 아닙니다. 여성분들은 그런 남자 만날 능력만 있으면 눈에 불을 켜고 그런 남자 찾아서 만나세요. 그리고 반대로 남성분들도 그런 여자 만날 능력 되면 수단과 방법을 가리지 말고 그런 여자 만나시고요. 물론 상대방이 정상적인 이성이라는 가정하에 말이죠. 아무튼 요즘 사람들은 어떻게든 부정을 하고 싶어 하지만 돈이라는 건 결혼을 할 때 굉장히 중요한 요소입니다. 내가 진짜 연애는 그렇다 쳐도 결혼 얘기를 하면서 돈이 중요하지 않다고 하는 사람들은 누구 인생을 되게 만들려고 이딴 소리를 짓거리는 건 진짜. TV나 강연장에 나와서 돈이 중요하지 않다고 큰소리 치는 사람들은 그런 가증스러운 얘기를 하면서 정작 본인들은 엄청난 돈을 받아갑니다. 드라마에서, 뉴스에서, 영화에서 돈이 가볍게 얘기되다 보니까 별거 아닌 것 같고 욜로가 유행하고 플렉스가 유행해서 다들 그렇게 사니까 정말 무슨 직업을 선택할 때도 돈을 쫓지 않고 좋아하는 일만 찾으면 될 것 같고, 결혼을 할 때도 사랑만 가지고 어떻게든 꾸역꾸역 시작하면 될 것 같고, 겨우 돈 따위로는 딱히 걱정하지 않아도 된다고 생각하는 경우가 많은데, 이건 정말 어린 친구들의 명백한 착각이에요. 철없는 어린 친구들이랑 얘기를 나눠보면 자기는 나이 30대 중반 정도 되면 적어도 1억 정도는 무조건 있을 줄 알더라고요. TV나 유튜브에서 연예인들이나 유튜버들이 개나 소나 억억거리니까 억이라는 단위가 별거 아닌 것 같지만 1억을 모으려면 매달 100만원씩 꼬박꼬박 저축을 해도 8년 4개월이라는 시간이 걸립니다. 30살에 1억이 있으려면 22살부터 한 달도 빠짐없이 매달 100만원씩을 모아야 되는 거예요. 참고로 직장인 평균 월 저축액이 26만원이라고 하니까 개미처럼 직장을 다니면서 저축으로 1억을 모으려면
하면 이자 제외하고 직장인 평균 40년이 걸린다는 계산이 나옵니다. 또 이런 말을 하면 주변에 5년 10년 만에 억대 자산 모았다는 지인들이 있다면서 거짓말이라고 치부할 테지만 아쉽게도 몇몇을 제외한 대부분의 직장인들은 그 쉬운 1억을 평생 모아보지도 손에 잡아보지도 못하고 개같이 일만 하다가 죽습니다. 숫자는 거짓말을 하지 않아요. 대부분의 직장인은 자력으로 1억을 모으지 못합니다. 10억 20억 가진 사람들이 천지에 널렸다고요? 뇌피셜 말고 통계 자료들 좀 가져와 보세요. 학생 때는 인터넷 보면 개나 소나 억대 연봉인 것 같아서 그게 쉬워 보이겠지만 대다수의 근로자들은 죽을 때까지 그 근처에도 다가가지 못합니다. 뭐 사람들 말 들어보면 다들 고만고만하게 사는 것 같지만 사실은 그렇지가 않습니다. 결국 우리는 돈이라는 울타리 안에 갇혀서 살고 있어요. 한 달에 200만 원을 버는 사람은 결국 그 200만 원에 맞춰진 인생을 살고 한 달에 1000만 원을 버는 사람은 또 거기에 맞춘 인생을 살게 됩니다. 고만고만하지가 않아. 여러분이 하루라도 빨리 진짜 세상에 눈을 뜨려면 돈이 아무것도 아니라는 사람들을 멀리 하셔야 돼요. 물론 돈 따위는 아무것도 아니라고 돈보다 소중한 것들이 훨씬 많다는 이야기를 들으면 지금 당장은 너무 좋겠죠. 왜냐면 나는 돈이 없는데 돈이 아무것도 아니라고 하니까 안심이 되잖아. 근데 좋은 수저를 물고 태어나지 못한 우리들은 어쩔 수 없이 평생을 돈의 노예로 살 수밖에 없어요. 만약 여러분이 물려받을 재산이 없는 상태에 전문직이나 사업가가 아니고 월급 200~300 정도 받는 일반 회사원이시라면 로또에 맞거나 기가 막힌 재테크에 성공하는 게 아닌 이상 죄송하지만 평생을 1~20만 원에 고민해야 되는 삶을 사셔야 됩니다. 이거는 궁상 맞은 게 아니라 현실이에요. 만약 여기에 학자금 대출이나 기타 대출 그리고 부모님 노후에 대한 부담 등이 있는 사람이라면 단돈 몇만 원에 벌벌 떠는 삶을 살아야 될지도 모르죠. 직장인으로 답이 안 나와서 사업을 한다면 어떨까요? 사실 그것도 크게 다르지는 않습니다. 대한민국 창업자의 90%는 1년 안에 망하고 남은 10% 중에 90%는 또 3년 안에 망해요. 그렇게 살아남은 1%도 전부 성공했다고 보긴 힘듭니다. 겨우겨우 버티고만 있는 회사가 더 많으니까요. 사업한다고 뭐 다들 1000만 원, 2000만 원씩 버는 게 아닙니다. 이런데도 아직 돈이 별거 아닌 것 같으세요? 돈이 많은 게 매력이 아니에요. 제가 확실하게 체감이 될 만한 예를 하나 들어드릴게요. 여러분은 결혼을 고민 중인 상태고 상대로는 A와 B 두 명의 이성이 있습니다. 둘의 외모와 성격은 다 똑같다고 칠게요. 둘 다 대기업 직장인이고 연봉이 5천만 원이야. 그러면 실수령액이 356만 원인데 나중에 어디 대출 끼고 작은 집이라도 장만하려면 아무리 못해도 한 3억은 모아야겠죠. 그래서 A와 결혼을 하면 매달 월 200씩 저축을 하기로 했어요. 월세가 한 60 빠지고 남은 96만 원으로 조금 빠듯하게 생활을 하기로 했습니다. 신혼부부 둘이 사는데 낭비만 안 하면 96만 원으로 충분하죠. 그럼 이제 3억을 모으려면 정직하게 모은다는 가정하에 12년 6개월이 걸릴 텐데 뭐 풍족하지는 않겠지만 애는 좀 나중에 낳고 가끔 부업도 해가면서 사랑으로 버티면 12년 금방 가고 그때 아늑한 집 구해서 그때부터 안정적으로 살면 되겠죠. 근데 이제 나머지 결혼 상대 B는 집에서 한 3억 정도 물려줄 재산이 있대. 와 씨발 이게 뭐야. A랑 결혼했다면 맨날 아둥바둥 가계부 써가면서 허리띠 졸라매고 살았을 12년 6개월의 시간을 그냥 바로 쇼미더머니 치트키 쓰고 시작한 것도 모자라서 이제 월급 356만 원이 전부 다 생활비네. A랑 살았으면 뭐 마트 가서 맨날 다 한 단위 얼마가 올랐네, 마늘 한 쪽이 얼마네, 마트 끝나는 시간에 가야 고기가 세일을 하는데 이랬을 인생인데 이제 그냥 집 앞 스타벅스 알바생이 절친이 됐네. 돈 같은 거 필요 없고 자상한 사람이 좋다고요. 다정한 사람이 좋다고요. 자상하고 다정한 사람이랑 시간을 같이 보낼 수 있어야 좋은 거 아니야. 돈이 없는데 시간을 어떻게 냅니까? 돈 벌러 나가기 바쁜데 앞뒤가 맞는 소리를 해야지. 돈이 곧 시간이고 시간이 곧 돈입니다. 연애가 아닌 결혼에 왜 성격 다음으로 재산과 집안이 거론돼야 하는지 이해할 수 있어야 됩니다. 다시 한번 말씀드리지만 상대방한테 재산이 없거나 돈을 못 번다고 결혼하지 말라는 얘기는 아니에요. 왜냐하면 네 수준에 맞는 사람을 만나야지. 저는 그냥 돈이 많으면 그게 매력으로 보이는 거는 당연한 거고 그게 잘못된 게 아니라는 말을 하는 겁니다. 당연한 걸 당연하게 받아들이세요. 좀 아주 나라에 십선비들이 너무 많으니까 돈 좋아해도 된다는 얘기를 뭐 이렇게 길게 설명해야 돼. 앞으로는 이성 소개 받을 때 여러분이 꼬실 자신만 있으면 얼마든지 돈 잘 버는 사람 소개시켜 달라고 하세요. 아니 잘생긴 사람 소개시켜 달라는 건 괜찮고 예쁜 여자 소개시켜 달라는 건 괜찮으면서 왜 돈 많은 사람 소개시켜 달라 그러면 그걸 속물로 보나. 아무튼 근데 뭐 가장 중요한 건 여러분이 그 돈 많은 사람을 꼬실 능력부터 돼야 된다는 거 명심하시고요. 돈 보라고 그랬다고 또 각 잘못돼서 노처녀 되지는 마시고. 그리고 또 높아지면 말씀드리는데 지금 예를 든 거는 일반적인 예시가 아닙니다. 신혼부부가 3억이 없는 건 당연한 거예요. 대한민국 신혼부부들은 다들 예시로 들었던 A부부처럼 허리띠 졸라매면서 행복하게 잘 삽니다.
결혼하기 전 반드시 체크해야 되는 거 세 번째, 내가 상대방의 똑같은 부분을 평생 참고 견딜 수 있는가. 연애를 하다 보면 상대방의 단점 정도가 아니라 진짜 도저히 못 견디겠네, 이건 진짜 좀 아니다 싶은 부분이 보일 때가 있어요. 웬만한 건 그냥 아, 이 사람이 이 부분이 좀 아쉽다 이러고 이해를 하고 넘어가는데, 도저히 이해가 안 되는 부분이 있습니다. 용납이 안 되는 거. 그런 거는 이제 당연히 바로 잡아야겠죠. 평생을 같이 살아야 되잖아. 그럼 이제 이렇게 이야기를 합니다. 너 이거 못 고치면 나 너랑 결혼 못해. 그쵸? 근데 이런 얘기가 나왔으면, 그리고 이게 진심이면 그냥 그 사람이랑 결혼하지 마세요. 그거 못 고칩니다. 여러분이 분명히 싫다고 말했는데도 2번 이상 반복된 그 사람의 행동이 있다면 그건 그냥 어쩔 수 없이 내가 이해하고 살아야 되는 부분이라고 생각하셔야 돼요. 안타깝지만 어쩔 수 없습니다. 뭐든지 한 번은 실수를 할 수가 있어. 근데 두 번째부터는 실수가 아니거든요. 똑같은 짓을 2번 이상 했다, 이거는 못 고친다고 봐야 됩니다. 용서해줬더니 변했다고요? 룸살롱 다니던 남친이 이제 안 간다고요? 이제 돈 떨어져서 못 가는 거야. 누가 공짜로 가져가면 무조건 가. 바람 폈던 남자가 정신 차렸다고요? 개가 똥을 끊지 진짜. 근데 뭐 이런 심각한 문제가 아니더라도 자질구레한 습관들이나 성격들도 똑같습니다. 예를 들어서 뭐 잘 안 씻는 사람이 결혼하고 나서 갑자기 잘 씻게 된다, 그런 거 없어요. 연애할 때는 잘 보이려고 깔끔 떨고 그럴 수는 있는데, 결혼하고 나서 편해지면 결국 다시 자기 본 모습으로 돌아가는 거고, 다혈질인 사람은 평생 다혈질인 거고, 삐지면 말 안 하고 며칠 가는 사람은 평생 그러는 거고, 술 마시면 실수하는 사람은 평생 실수하는 겁니다. 그냥 사람은 고쳐 쓰는 게 아니라는 걸 명심하시고, 뭐 고치겠다고 싹싹 빌어서 아무리 생각해도 나한테는 그 사람 하는 사람이 없어가지고 다시 받아줬다고 해도 그냥 언젠가는 또다시 그 짓거리 할 거라는 걸 염두에 두고 사세요. 결혼하기 전 반드시 체크해야 될 것 마지막 네 번째, 이거는 진짜 아무도 말 안. 숙면이 필요한 바로 당신. 당신을 위한 숙면 솔루션. 숙면을 만드는 온도는 이불 속 내 몸에 닿는 온도. 숙면이 필요한 지금, 영웅이가 나비엔 온수매트를 추천합니다. 매일 만나는 숙면 가전 나비엔 온수매트. 좋다. Tom? Jerry. Tom. Jerry. Tom? Tom. Tom. Tom? 안 해주는 거다. 존경심, 이것도 얘기하면 불편한 사람들 꽤 나오긴 할 텐데 그냥 진짜 솔직하게 얘기할게요. 사실이니까. 남자는 배우자한테 존경받을 만한 사람이 되려고 노력해야 되고, 여자도 자기가 존경할 만한 상대를 만나야 가장 행복한 결혼 생활을 할 수가 있습니다. 연애도 마찬가지고요. 제가 예전에 착한 남자가 좋다는 여자들의 심리라는 영상에서 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 여자는 남자를 이성으로 느끼려면 상대방을 적어도 나랑 동급이라고는 느껴야 된다고요. 그거랑 좀 비슷한 맥락인데, 연인 사이에서 서로가 서로에게 특별한 잘못을 하지 않았는데도 불구하고 관계가 박살이 나는 순간이 있습니다. 그건 바로 여자가 남자한테 한심함을 느끼는 순간이에요. 여자가 남자를 한심한 인간으로 보기 시작하는 순간, 그 관계는 이제 좀 아름다운 관계는 끝났다고 보시면 됩니다. 결혼을 한 상태라면 와이프는 그때부터 바가지를 긁기 시작하는 거고, 남자는 ATM 기계가 되는 거예요. 이거는 돈을 많이 벌고 적게 벌고 그런 거하고는 크게 상관없습니다. 뭐 존경까지면 굉장히 베스트일 텐데, 그게 도저히 안 된다면 적어도 최소 존중까지는 돼야 돼요. 이거 진짜 중요한 겁니다. 내가 무슨 이거 뭐 남존 여비사상 같은 게 아니라, 그냥 남자라는 동물, 여자라는 동물이 그렇게 만들어져 있어. 남녀가 평등한 건 맞는데 여자는 본능적으로 남자한테 의지하고 싶어 하는 게 있다고. 뭐 내가 그렇다고 여자한테 남자를 존경하고 수발 들어라 이러는 게 아니잖아. 그냥 사실 서로를 존경할 수 있는 관계가 제일 좋지. 서로가 서로에게 리스펙할 수 있는 부분이 있는 관계, 너무 멋있지. 근데 내 말은 남자는 여자한테 그게 굳이 없어도 뭐 그렇게 치명적이진 않아. 그런 감정이 있으면 당연히 좋은데, 그게 없다고 해가지고 관계를 유지하는 데 있어서 치명적이지는 않다고. 근데 여자가 남자를 우습게 보기 시작하면 진짜 파국이 옵니다. 연애 많이 해본 여자들은 한번 여태까지 만난 남자들을 돌이켜보세요. 어떤 남자를 만났을 때 내가 가장 설렜었는지. 여자가 평생토록 잊지 못하는 남자는 자기가 가장 존경했던 남자라는 말이 있습니다. 또 여자들 비위 맞춰가면서 수발대는 보발남들은 이거 헛소리라고, 나는 여자 떠받들고 살 거라고 주저 떨 텐데 제 말 믿기 싫으면 믿지 마시고, 님들은 결혼하면 그렇게 평생 무서운 마누라 눈치 보시면서 집에서 뭐 존경은 개뿔, 돈이나 벌어다 주는 ATM 기계짓거리 하면서 사세요. 집에서조차 존경
존경받지 못하는 남자가 밖에서 뭘 하겠냐마는. 진짜 요즘 남자들 보면 너무 한심합니다. 요즘 자식들이 아버지를 왜 존경하지 못하는지 아세요? 애 엄마들이 애 교육을 그렇게 시켰기 때문에 그러는 거야. 엄마가 아빠를 개 호구 보듯이 보니까 엄마랑 하루 종일 붙어있는 애들이 똑같이 보고 배우는 거라고요. 사실 이거는 여자들보다 남자들이 신경 써야 되는 게 맞습니다. 이 존경심이라는 게 내가 어떤 사람을 존경하고 싶다고 해서 억지로 생기는 게 아니니까요. 그러니까 여성분들은 이 남자가 내가 존경할 만한 남자인지를 체크하면 되는 거고, 남성분들은 이 여자가 나를 지금 존경, 뭐 존경까지는 아니더라도 존중은 하고 있는지를 체크하면 됩니다. 코딩 배울까 말까 하다가 아직 시작도 못 하셨죠? 그런 분들을 위해서 스파르타에서 또 무료 특강을. 오늘의 요약, 결혼 전에 반드시 체크해야 되는 것 4가지. 첫째, 상대방은 내가 없어도 온전히 행복한 사람인가. 둘째, 상대방의 지방과 재산과 능력. 셋째, 내가 이 사람의 똑같은 점을 평생 참고 견딜 수 있는가. 넷째, 존경할 만한 사람인가 또는 존경받고 있는가. 마지막으로 가장 중요한 건 이런 영상 백날 첫날 보고 상대방을 평가하기 전에 나 자신부터 누군가를 평가할 만한 위치에 가는 겁니다. 내가 아무리 옥석을 가려내는 눈을 가졌다고 해도 그 옥석이 나를 봐주지 않는다면 아무런 의미가 없는 거니까요. 그럼 오늘도 영상 봐주셔서 감사드립니다. 좋은 하루 되세요. If I must. Will this ever end? 우리나라 여성분들한테 이상형이 뭐냐고 물어보면 진짜 한 60-70%는 저는 외모 같은 거는 진짜 안 보고 그냥 착한 남자는 좋아해요. 라고 합니다. 그래놓고서 나중에 보면 결국에는 잘생긴 남자들, 돈 많은 남자들만 만나죠. 이게 과연 여자들이 이미지 관리 때문에 거짓말을 하는 걸까요? 아닙니다. 저는 우리나라의 모든 남자들이 이 영상을 다 보셨으면 좋겠습니다. 안녕하세요, 이석입니다. 오늘은 오랜만에 연애 관련 주제로 영상을 찍게 되는데요. 제가 여러분들한테 재밌는 이야기 좀 많이 해드려야 되는데 요새 나라 꼴이 너무 말도 안 되게 돌아가서 노잼 정치 얘기만 했네요. 정말 죄송합니다. 앞으로는 리섭TV 채널의 초심을 잃지 않고 정치 얘기만 하는 게 아니라 20, 30대 여러분들이 많이 관심을 가질 만한 다양하고 재밌는 주제로 영상 업로드를 하도록 하겠습니다. 오늘 다룰 주제는 착한 남자를 좋아한다는 여자들의 심리인데요. 우리나라 여성분들한테 이상형이 뭐냐고 물어보면 진짜 한 60-70%는 저는 외모 같은 거는 진짜 안 보고 그냥 착한 남자는 좋아요. 라고 합니다. 그래놓고서 나중에 보면 결국에는 잘생긴 남자들, 돈 많은 남자들만 만나죠. 이게 과연 여자들이 이미지 관리 때문에 거짓말을 하는 걸까요? 아닙니다. 물론 그런 경우도 아예 없다고는 할 수 없지만 그런 여자들은 극소수고 착한 남자를 좋아한다는 여자들의 대부분은 결코 거짓말을 하고 있는 게 아닙니다. 대부분의 연애를 잘 하지 못하는 한국 남성분들이 착한 남자 딜레마에 빠져서 맨날 차이고 연애를 잘 못하는 거거든요. 그리고 여자들도 분명히 내 이상형은 착한 남자고 그런 남자랑 알콩달콩 연애도 하고 싶고 결혼도 하고 싶고 실제로 내가 외모를 따지는 것도 아닌데 또 나쁜 남자들한테 하도 대여가지고 이제는 그냥 착하기만 하면 좋을 것 같은데 막상 착한 남자를 만나면 이상하게 연애가 잘 되지 않죠. 왜 그런 걸까요? 왜 이런 안타까운 상황이 자꾸 발생하고 또 이걸 해결하려면 어떻게 해야 되는지 제가 오늘 확실하게 설명해 드리겠습니다. 착한 남자 딜레마. 이 문제의 책임은 여자들이 아니라 남자들한테 있습니다. 보통 이렇게 착한 남자를 좋아한다는 여자들한테 연애 고자 남성분들은 아낌없이 주는 나무 마냥 이것저것 다 해주면서 헌신적인 사랑을 했다가 잔인하게 차이고 나서 착한 남자 좋아한다는 여자들 다 거짓말하는 거였어. 나처럼 착하고 헌신적인 남자가 어디 있다고. 이 더러운 김치녀들. 이제는 여자한테 너무 잘해주면 안 되겠다. 이런 생각을 합니다. 근데 이거 완전히 잘못된 생각이에요. 이러면 여러분들 앞으로 연애 망합니다. 여러분이 존잘남이라거나 돈이 많다거나 하면 그래도 되겠지만 여러분들이나 저나 그렇지 못하잖아요. 일단 우리 같은 남자가 여자를 만나려면 기본적인 스탠스는 매너 좋고 자상한 사람이어야 되는 건 맞습니다. 근데 잘해주되 절대로 여자한테 끌려다니면 안 됩니다. 이게 무슨 말이냐면 여자를 못 만나본 남자들이 흔히 하는 실수 중에 하나가 여자를 무슨 신화 속에 나오는 유니콘 같은 존재로 생각을 하는데요. 막 여자는 고결하고 성스럽고 함부로 하면 안 되는 존재고 본인은 남자면서도 남자를 스스로 2등 시민 취급을 해버립니다. 근데 기본적으로 여자는 자기보다 못난 남자, 급이 떨어진다고 생각하는 남자한테는 아무리 잘해줘도 이성적인 매력을 못 느껴요. 이 급을 따진다는 말은 외모나 재력을 말하는 게 아닙니다.
합니다. 대부분의 여자는 자기가 이겨먹을 수 있는 남자한테는 이성적인 매력을 못 느껴요. 제가 무슨 남성 우월주의자라서 이런 말 하는 게 아니라 그냥 여자가 이렇게 만들어져 있습니다. 여자보다 잘나지는 못하더라도 최소한 여자가 느끼기에 본인과 동급은 돼야 된다는 생각이 들어야 되는데, 그렇게 되려면 남자가 일단 최우선적으로 자신감이 있어야 돼요. 그래야 이성적인 매력이 느껴집니다. 돈 많은 남자, 잘생긴 남자가 인기가 많은 이유는 외모와 돈 그 자체만으로도 물론 매력이 있긴 하지만 기본적으로 돈이 많고 잘생긴 남자들에게는 자신감과 여유로움이 깔려있기 때문입니다. 잘생기고 돈 많아봤자 찌질한 짓 몇 번 하면 바로 차여요. 그 찌질함을 봐주는 기회가 일반인들보다는 많이 주어질 뿐이죠. 여자들이 바라는 착한 남자라는 거는 자상한 남자를 바란다는 뜻이지 찌질한 호구를 바라는 게 아니라는 말입니다. 여자한테 꼭 이겨먹으라는 말은 아니에요. 이겨먹지 말고 오히려 져주세요. 근데 포인트는 여자한테 지는 남자가 아니라 여자한테 져주는 남자가 돼야 된다는 겁니다. 여자한테 져주는 남자는 멋있는 남자지만 여자한테 지는 남자만큼 등신 호구 같은 남자가 없어요. 언제든지 여자 마음대로 여자 손바닥에서 노는 남자는 여자가 느끼기에 매력이 전혀 없는 겁니다. 지금 한국 사회에서는 남자들에게 남성성을 버려야 된다는 분위기를 조장하고 있는데, 남성성 버리면 여러분 좋대. 그거 버리고 여자들한테 칙소리를 못하고 굽신굽신 거리는 순간 평생 여자한테 질질 끌려다니기만 하다가 결혼해서 가장으로서의 존경 따위는 꿈도 못 꾸고 돈이나 벌어다주는 ATM 기기로 사는 거예요. 여자들도 호구 같은 남자 만나면 처음에야 너무 고맙고 편하고 좋지만 몇 번만 만나다 보면 이게 내가 지금 배알도 없는 등신을 만나는 건지 믿고 의지할 수 있는 남자를 만나는 건지 회의감이 들기 시작합니다. 만나면 편하기는 한데 도저히 매력도 안 느껴지고 다른 남자한테까지 눈이 가기 시작해요. 근데 그래도 이 남자보다 나한테 잘해줄 사람은 못 만날 것 같으니까 그래 이렇게 나한테 잘해주는데 이 남자랑 결혼하면 고생 안 하고 사랑받으면서 편하게만 살겠지 이러면서 결국에 결혼까지 가면 처음 몇 년은 어찌어찌 해서 살겠지만 나중 가서는 이제 인생은 편하긴 한데 설렘도 없고 재미도 없고 남성성이라고는 1도 안 느껴지는 배불뚝이 아저씨랑은 관계도 갖기 싫고 그러다가 젊은 남자랑 바람 나는 거야. 이 꼴 나기 싫으면 명심하세요 남성분들. 여자를 대할 때 어떻게 대해야 되냐면 나는 기본적으로 너한테 웬만한 건 다 해주는 자상하고 부드러운 사람이야. 단 네가 선을 넘지 않았을 경우에만 딱 이 정도의 자세를 취하면 여자도 그거를 본능적으로 느낍니다. 이 사람이 나를 언제든지 이길 수 있음에도 불구하고 항상 져주는 자상한 사람인지 아니면 그냥 뭣도 아닌 호구새끼라서 나한테는 도저히 못 깨기는 찌질한 남자인지 이 남자가 나한테 져주고 있다는 생각이 들면 여자도 자연스럽게 남자한테 잘할 수밖에 없어요. 저는 우리나라 남자들보다 여자들이 더 불쌍합니다. 우리나라 대부분의 남자들이 너무 마인드가 찌질해서 매력이 없으니까 맨날 나쁜 남자들만 만나는 거야. 그래서 상위 몇 퍼센트의 나쁜 남자들이 여자들을 죄다 독식하는 겁니다. 착한 남자를 아무리 만나보려고 해도 가슴이 안 뛰는데 어떻게 만납니까? 남성성이라고는 1도 안 느껴지는 그런 남자들 보다가 자신감 있고 당당하고 남성미가 뿜뿜하는 나쁜 남자 한번 보면 바로 심장이 뛰기 시작하거든. 젊고 어린 여자 중에서 편안함과 두근거림 중에 편안함을 선택할 여자가 얼마나 있겠습니까? 맞잖아. 편안함 찾을 거면 연애를 안 하고 말지. 집에 혼자 있는 게 제일 편한데 힘들게 키를 신고 스커트 입고 연애를 왜 해? 남편과 함께했던 사육지에 남편은 없지만 남아있는 남편의 흔적과 자리를 보며 갑작스럽게 떠난 남편의 흔적을 찬찬히 찾아가며 그리워할 수 있어 감사했습니다. 캄보디아가 내가 있어야 할 곳이 오늘 요약. 착한 남자가 좋다는 여자들의 말은 거짓말이 아닙니다. 여러분들이 여태까지 착한 연애를 해서 차인 건 착한 행동을 해서가 아니라 찌질이로 보였기 때문이에요. 남자는 자신감이라는 말은 시대를 관통하는 진리입니다. 대부분의 여자들, 특히 어린 여자들은
돈 많고 자존감 낮은 찌질이보다 돈이 없어도 당당하고 배짱 있는 남자한테 훨씬 더 큰 매력을 느낍니다. 여성분들한테 여태까지 한 것처럼 똑같이, 아니 더 잘해주셔도 됩니다. 하지만 그렇게 여자한테 잘해주고 자상하게 대해주는 여러분들의 마음속 기저에는 이 여자가 내가 설정해 놓은 선을 넘었을 때 언제든지 정색을 하고 내 의사표현을 할 수 있는 당당함과 자신감이 깔려 있어야 됩니다. 그게 깔려 있다면 여러분을 만나는 여자들도 귀신같이 본능적으로 그걸 알아채고 여러분들을 더 이상 호구 같은 찌질한 남자가 아니라 이성적인 매력을 갖고 있으면서도 자상하고 부드러운 남자로 받아들이게 될 겁니다. 웃긴 남자는 되더라도 절대로 우스운 남자는 되지 마세요. 그리고 여러분들이 찐따짓해서 삽질해놓고 멀쩡한 여자들을 거짓말쟁이 김치녀로 만들지도 마시고요. 또 연애에 관해서 궁금한 사항 있으시면 언제든지 제 메일이나 인스타 DM으로 문의 주시기 바랍니다. 오늘도 영상 봐주셔서 감사드립니다. 좋은 하루 되세요. 사람은 살면서 누구나 한두 번쯤은 쓰레기 같은 사람을 만날 수 있습니다. 지금 이야기를 하는 저 또한 그랬으니까요. 안녕하세요, 리섭입니다. 오늘은 오랜만에 연애에 관련 이야기를 해볼 건데요. 제 메일이나 페이스북 메시지로 20대 분들이 연애 상담 내용을 굉장히 많이 보내주세요. 그 중에서 의외로 많이 물어보시는 것들 중에 하나가 저는 만나는 남자마다 쓰레기 같은 남자만 만나요. 저는 만나는 여자마다 김치녀예요. 똥차 가고 벤츠 온다는데 저는 벤츠가 도대체 언제 오는 거죠? 이런 류의 질문이 굉장히 많더라고요. 그래서 여기에 대한 답변과 해결책을 말씀드리도록 하겠습니다. 여태까지 여러분이 양아치 같은 남자나 김치녀를 만나가지고 상처를 받으셨었다면 여러분의 주변에서는 다음에 만나는 사람은 좋은 사람일 거라고 위로를 해줬을 거예요. 근데 저는 어설픈 위로 같은 건 하지 않겠습니다. 그냥 좀 뼈를 때리더라도 사실만 말씀드릴게요. 사람은 살면서 누구나 한두 번쯤은 쓰레기 같은 사람을 만날 수 있습니다. 지금 이야기를 하는 저 또한 그랬으니까요. 하지만 한두 번이 아니라 그게 여러 번이 되고 매번 그렇게 된다면 상대방만 탓할 게 아니라 여러분 스스로 자신의 모습을 한번 돌아봐야 됩니다. 여러분들이 지금 몸담고 계신 곳이 쓰레기통이 아닌지 한 번쯤 의심을 해봐야 돼요. 여러분의 주변 환경, 친구들, 이성을 만나는 장소, 그리고 가장 중요한 여러분의 수준을 따져봤을 때 그 수준 자체가 엄청나게 낮지 않은지 객관적으로 생각을 한번 해보셔야 됩니다. 여러분들이 애초에 쓰레기통 안에서 뒹굴고만 있으니까 주변에 있는 모든 것들이 다 쓰레기인 겁니다. 그리고 그게 세상의 전부인 줄 알고 한남충이다, 김치녀다, 남성 혐오를 하고 여성 혐오를 하고 있는 겁니다. 자기 자신이 노는 곳이 쓰레기통인 줄은 모르고 온 세상이 다 그런 줄로만 알아요. 애초에 쓰레기통에 멀쩡한 게 어디 있어요. 쓰레기를 만나고 싶지 않다면 일단 여러분이 스스로의 퀄리티를 먼저 높여서 그 쓰레기통을 박차고 나와야 됩니다. 대부분의 사람은 특히 20대 초중반쯤에는 세상을 보는 시야가 매우 좁기 때문에 굉장히 편협한 생각의 오류를 범할 수가 있는데, 예를 들면 주변 여자가 전부 다 사치 부리기만 좋아하고 남자들 뜯어먹는 김치녀들밖에 없어서 대한민국 모든 여자가 다 그런 줄로만 안다든지, 아니면 주변에 있는 남자가 죄다 카푸어라서 차 없는 20대 남자들이 바보 등신으로 보인다든지, 남녀 문제가 아니더라도 주변 사람들이 전부 돈도 못 벌고 자수성가한 사람도 없고 헬주선 하니까 온 세상이 다 그런 줄로만 안다든지, 주변 사람들의 정치 성향이 다 한쪽으로만 치우쳐 있다 보니까 그 정치 성향이 무조건 맞는 건 줄만 안다든지, 뭐 그런 겁니다. 여러분이 발전하기 위해서는 이런 좁은 시야에서 빠져나와야 돼요. 제가 살면서 느낀 변하지 않는 인생의 진리 중에 하나가 바로 끼리끼리라는 말이에요. 여러분이 계속 쓰레기만 만나고 김치녀만 만난다면 여러분도 그 끼리끼리 중에 한 명일 가능성이 매우 높습니다. 그렇다고 여러분의 인성도 쓰레기라는 게 아니라 여러분이 딱 그 정도 수준의 사람만 만날 수 있는 사람이라는 겁니다. 상처받은 여성분들, 솔직하게 한번 생각해보세요. 본인이 남자의 비전이나 생각의 깊이라든지 꿈을 본 게 아니라 오늘 당장만 먹고 사는 키 크고 잘생긴 오빠, 저축 따위는 생각도 안 하고 20대 초반부터 차 사서 끌고 다니는 하루살이 오빠만 좋아한 게 아닌지, 제가 뭐 또 특정 직업 얘기하면 직업 비하한다고 난리치실 분들이 있어서 언급은 안 하겠지만, 제가 장담하는데 여러분들이 그 쓰레기라고 만난 사람들 아마 직업군이 다 비슷비슷할 거예요. 무슨 파리, 무슨 파리, 맞죠? 남성분들도 마찬가지고요. 본인이 여성의 외모에만 미쳐가지고 분에 넘치게 들고 다니는 명품 가방이나
사치스러운 생활 습관을 애써 못 본 척, 안 보이는 척, 안 들리는 척 넘긴 거야. 여러분이 직접 여러분의 무덤을 판 거예요. 근데 누구를 탓해? 세상에 좋은 남자, 좋은 여자가 얼마나 많은지 아세요? 뭐 여자가 돈을 안 낸다고? 그런 여자는 안 만나면 돼요. 저는 20대에 연애할 때는 데이트 통장을 안 써본 적이 없습니다. 데이트 통장이 아예 뭔지도 모르시는 분들이 있을 수도 있어서 설명을 드리자면, 통장을 하나 만들어서 월 초에 둘이 합의한 금액을 넣는 겁니다. 자기 형편에 맞게. 그리고 그 달에 만나서 쓰는 데이트 비용은 전부 그 돈으로만 쓰는 거예요. 서로 잔액 확인해가면서. 저는 그거 쓰자고 했을 때 싫다는 여자 단 한 명도 없었습니다. 5살 이상 차이 나는 어린 여자친구하고도 썼어요. 물론 제가 더 많이 내기는 했지만, 내가 50만원 넣고 여자애가 10만원을 넣더라도 그래도 그렇게 해야 여자애들이 통장 잔액을 보면서 알아서 아껴 쓰게 돼요. 남자분들 뭐 돈 없는 게 쪽팔리세요? 데이트 통장 쓰자고 하는 게 쪽팔리세요? 20대에 돈 없는 남자보다 20대에 꿈도 없고 목표도 없는 남자가 더 쪽팔린 줄 아세요. 돈이 없으면 없다고 하는 남자가 쥐뿔도 없으면서 무리해가지고 여기저기서 돈 빌려서 카드론 땡겨가지고 허세 데이트하는 것보다는 100배 1000배 나은 남자죠. 20대에는 돈 없는 게 당연한 거고, 연애를 하려면 서로서로 아껴가면서 데이트를 하는 게 그게 제대로 된 20대의 연애지. 남성분들 20대에 돈 없는 걸로 절대로 쪽팔려 하지 마세요. 집이 잘 사는 것도 아니면서 월급 150만원 받는 사람이 무슨 휴가랍시고 미쳐가지고 수십만원짜리 호텔 가서 호캉스 누리고 있는 게 20대의 연애가 아니라고요. 여러분들 주변에서는 다 그렇게 산다고요? 그래서 여러분들의 주변이 쓰레기통이고 만나는 사람마다 다 무개념이 자전거도 오토바이도 없다. 가진 건 내 몸뿐. 라는 거예요. 정신들 좀 차리세요 제발. 20대 때는 김밥 천국에서 라면에 김밥만 먹어도 너무 아름다운 데이트야. 근데 남들보다 돈을 잘 버는 것도 아니면서 20대 흥청망청 쓰고 다니면 30대 돼가지고 김밥 천국을 간다니까. 30대에 연애하는데 그 지랄 떨고 있으면 궁상 떤다고 욕먹는 겁니다. 제발 말도 안 되는 무개념 인스타충들이 하는 짓거리들 따라하지 마시고 그 쓰레기통에서 나오세요. 여러분들이 그 쓰레기통의 뚜껑을 열고 세상 밖으로 나오게 되는 순간 완전히 새로운 세상이 펼쳐질 겁니다. 연애뿐만이 아니라 인생의 다른 흥망성쇠에 대한 모든 것들이 마찬가지예요. 성공하는 데 있어서 당연히 본인의 의지가 가장 중요하지만 그 본인의 의지를 갖게 되려면 주변 환경이 굉장히 중요합니다. 주변에서 죄다 살기 힘들다, 우리나라는 복지가 너무 형편없다, 노력해도 안 된다, 개천에서 용나기가 불가능하다, 나라에서 뭔가를 해줘야 된다, 어차피 미래가 없으니까 그냥 욜로 인생을 즐겨야 된다, 본인들이 제대로 된 노력도 안 하고 이런 이야기를 하는 사람들만 주변에 있다면 그 사람들을 멀리하세요. 아무리 친한 친구여도 멀리하세요. 여러분의 인생을 좀먹는 사람들입니다. 제 주변만 해도 개천에서 나온 용들이 수두룩해요. 자기들이 평생 지렁이로 진흙탕에서만 뒹굴고 있으니까 그런 게 하나도 안 보이고 세상이 다 그런 줄로만 아는 겁니다. 그러면 환경을 어떻게 바꿔야 되냐고요? 여러분의 퀄리티를 높이세요. 당연히 이성을 만나야 되니까 외모도 좀 가꾸시고 경제관념도 갖고 저축도 하고 드라마 그만 보시고 책도 좀 읽고 자격증을 따든지 공부를 하든지 힘들더라도 돈을 많이 받는 일을 해서 돈을 많이 벌든지 어떤 분야에서든지 님의 수준이 일정 수준 이상으로 올라가기만 하면 여기저기서 님을 찾기 시작합니다. 특히 나쁜 남자 만나고 나서 헤어진 여성분들 인스타그램 보면 꼭 이래. 예뻐질 거야. 누구도 나를 무시할 수 없을 만큼. 이러면서 무슨 에스테틱샵 가서 관리받는 사진 쳐올리고 있어요. 아휴. 남자가 얼굴로만 여자를 좋아하려면 여자가 최소 연예인급은 돼야 돼요. 그냥 예쁘장한 정도의 여자인데 무개념이다? 제대로 된 남자면 그 여자한테 정이 뚝 떨어집니다. 여성분들은 겉모습만 갖추려고 노력하지 마시고 최소한의 기초 상식 정도는 갖추려고 노력하세요. 화무 11홍이라는 말이 있습니다. 외모만 아무리 가꿔봤자 외모는 언젠가는 시들게 돼 있어요. 여태까지 외모에만 신경을 썼다면 이제는 내면에도 신경을 좀 써보세요. 그렇게만 되면 여러분들이 가만히 있어도 주변에서 좋은 사람을 소개시켜주려고 안달이 나요. 님들이 주변 사람들한테 나 누구 좀 소개시켜줘라고 하기 전에 그 사람들 주변에 좋은 사람이 있으면 먼저 님한테 연락이 와요. 그리고 이성 친구뿐만이 아니라 여러분들 수준에 따라서 주변 사람들도 어느 정도 급이 있는 사람들로 채워지고 그렇게 해서 만나는 사람들의 퀄리티가 올라가면 돈을 벌 수 있는 정보들도 계속해서 들어옵니다.
그렇게 해서 돈을 계속 버는 거예요. 대기업에 못 들어간다고 인생을 포기하지 마세요. 중소기업에서도 대기업 사원만큼 버는 사람들 많습니다. 제가 실제로 작은 회사에 입사한 지 2년 만에 초봉의 2배가 넘는 돈을 받으면서 일을 했었어요. 대기업에서는 이게 불가능하지만 작은 회사에서는 충분히 가능합니다. 제가 다음에 중소기업 들어가서도 연봉 많이 받는 방법, 연봉 협상하는 방법 같은 영상도 올려드리겠습니다. 다양한 소재, 수많은 스타일, 저마다의 취향. 이걸 다 어떻게 관리해? 그걸 왜 내가 관리해? AI 아니면 불가능한 일. AI 의류 케어를 직접 만나보세요. 오늘의 요약, 당신이 연애를 할 때 쓰레기만 만나는 이유, 그건 바로 여러분들이 있는 곳이 쓰레기통이기 때문입니다. 만약에 여러분들이 어쩌다가 그 쓰레기통으로 잘못 들어온 제대로 된 사람을 운 좋게 만나더라도 그 사람이 여러분과 본인의 수준이 맞지 않다는 것을 알게 되는 순간 바로 여러분의 곁을 떠나버릴 겁니다. 무슨 A랑 B랑 사귀는데 B가 너무 아깝다 이런 거는 없어요. 그냥 똑같은 수준의 사람들인 거예요. A가 알고 보면 B만큼 괜찮은 사람이거나 B가 알고 보면 A만큼 급떨어지는 사람이거나 둘 중에 하나입니다. 그리고 본인이 이성 친구를 만나면서 아 내가 얘 만나기에는 내가 너무 아까운데 이딴 생각하시는 분들 꼴값 떨지 마세요. 너랑 걔랑 수준이 같으니까 만나고 있는 거야. 그리고 이런 애들은 존나 웃긴 게 또 서로가 서로를 그렇게 생각하면서 만나. 여러분이 수준 높은 사람을 만나기를 원한다면 여러분도 그 정도 수준이 돼야 됩니다. 열심히 노력해서 그 쓰레기통의 뚜껑을 열고 하루라도 빨리 더 넓은 세상으로 나오세요. 똥차가 가고 벤츠가 와도 벤츠에 어울리는 사람이 돼야 그 벤츠를 탈 수 있는 겁니다. 세상에는 좋은 남자, 좋은 여자들이 너무나도 많아요. 여러분이 알고 있는 세상이 전부가 아닙니다. 오늘도 영상 봐주셔서 감사드립니다. 좋은 하루 되세요. 당신이 헤맨 게 아니야. 진짜 잘 가르쳐주는 선배가 없어서야. 배우면 바뀐다. 직장인 필수 스킬부터 금융 지식까지 유능한 현업 선배에게 직접 배우니까. 일하는 사람들 캠퍼스, 패스트 캠퍼스. 누르고 바뀌는데 1초. 이 개념을 머릿속에 박은 순간 저는 인생이 정말 편해졌어요. 스트레스도 어마어마하게 많이 줄고 일단 뭐든지 시작하는 게 너무너무 쉬워져. 오늘도 절대로 뻔한 얘기는 하지 않을 겁니다. 안녕하세요, 리섭입니다. 오늘 영상 주제는 두 가지인데 첫 번째는 계획을 반드시 실천하는 방법, 두 번째는 후회나 아쉬움이 남지 않는 인생을 사는 방법입니다. 첫 번째 주제는 정말 사람이라면 누구나 갖고 있는 고민일 거예요. 다들 계획만 세워놓고 시작은 안 하잖아요. 뭐 내 주변만 봐도 다들 유튜브 시작한다고 말만 해놓고 시작한 사람 아무도 없어. 그래서 저는 오늘 이런 것들을 극복하는 좀 신박한 방법을 여러분들께 소개해드리려고 합니다. 살면서 이런 얘기들을 정말 많이 들어보셨을 거예요. 시작이 반이다. 해도 후회, 안 해도 후회라면 그냥 하고 나서 후회하는 게 낫다. 이런 식으로 무엇이든 시작을 하는 게 가장 중요하다는 말은 살면서 귀가 닳도록 듣는 얘기죠. 근데 솔직히 이 시작이 너무너무 어렵잖아. 성공하는 사람들 얘기 들어보면 죄다 그래. 일단 시작하라고. 근데 씨발 말은 누구나 다 할 수 있지. 저도 그들이 하는 말에 전적으로 동의는 합니다. 성공의 가장 큰 요소 중에 하나는 실행력인 게 맞다고 생각을 해요. 실제로 제 인생 좌우명도 저스트 두잇이고요. 사실 저도 맨날 하는 말이 그거잖아요. 안 된다 안 된다 하지 말고 제발 해보고 나서 좀 말을 하라고요. 근데 이 말을 하면서도 시작하는
무식하지 않는 사람들이 이해도 되는 게 나도 그랬었거든. 출발선만 넘으면 되는데 이 출발선을 넘는 게 너무 힘듭니다. 실행력을 기른다는 게 보통 힘든 일이 아니야. 그게 원래 인간의 본능이에요. 유전자에 각인이 돼 있습니다. 새로운 걸 시작하면 너는 위험해진다고요. 그리고 정말 아이러니하게도 이렇게 계획만 세우고 시작은 하지 않는 사람들은 지능이 다들 낮고 무식한 사람들일 것 같잖아요. 절대 그렇지 않습니다. 사실 지금 이 영상은 무식하고 게으른 사람들이 아니라 똑똑하고 부지런한 사람들을 위해서 찍는 영상이에요. 여러분은 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 더 똑똑한 사람들입니다. 저는 오히려 똑똑하고 많이 배운 사람일수록 실행력이 낮다는 저만의 이론을 갖고 만약에 여러분들께서 사업 또는 성공적인 창업을 시작하고 싶으시다면 이 동영상 정말 잘 보고 계신 겁니다. 제가 청년 사업가로서 20대 중반에 성공을 할 수 있었던 이유를 한 3가지 방식을 통해서 여러분께 설명을 드릴 겁니다. 여러분께서 지금 이 동영상을 보시고 구독하기와 좋아요를 눌러주시면 감사하겠습니다. 제가 이 동영상을 통해서 뿐만 아니라 제 유튜브 채널을 통해서 여러분께 정말 많은 사업 모델과 사업 방식, 그리고 어떻게 제가 사업을 성공했는지에 대한 설명을 드릴 거거든요. 특히 온라인 비즈니스에 대한 설명을 많이 드릴 겁니다. 자, 그러면 3가지 팁, 방식 한번 시작해 보도록 하죠. 여러분, 제 첫 번째 팁은요, 아마존 FA 셀러가 되라는 겁니다. 여러분, 아마존이라는 회사가 얼마나 초대형 공룡 기업인지, 얼마나 큰 기업인지는 다들 아시죠? 여러분, 이 와인 오프너가 아마존을 통해서 한 달 고 있어요. 이 새끼 또 뭔 개소리로 약을 파나 싶으실 텐데 제 얘기를 끝까지 들어보시면 생각이 바뀌실 겁니다. 여러분들 학교에 레포트를 제출하거나 회사 프레젠테이션을 준비, 발표하고 나서 아쉬워했던 기억들이 있을 거예요. 분명히 준비를 하는 동안 몇 번씩이나 확인을 하고 수정에 수정을 거듭해서 드디어 완벽하게 완성을 했다고 생각을 했어. 근데 이게 이상하게 막상 발표를 하거나 제출할 때가 되면 항상 수정할 부분이 그때 가서 보여. 아, 내가 이 부분을 왜 이렇게 했지? 이러면서 너무너무 아쉬운 감정이 생깁니다. 정말 신기하죠? 바로 어제 봤을 때는 안 보이던 게 제출하자마자 보이잖아. 그래서 거기서 좀 발전적인 사람들은 이런 생각을 해요. 다음에는 좀 더 제대로, 좀 더 꼼꼼하게, 좀 더 시간을 갖고 아쉬움이 남지 않는 결과물을 만들어야겠다 라고 말이죠. 이게 반은 맞는 다짐이고 반은 틀린 다짐입니다. 그 이유는 잠시 후에 설명을 해드릴 건데, 아무튼 이런 아쉬움은 여러분한테만 생기는 게 아니라 저한테도 생깁니다. 저뿐만 아니라 그 누구라도 똑같을 거예요. 저는 유튜버잖아요. 그래서 영상을 만드는 게 직업인 사람인데 영상을 제작할 때 아무리 꼼꼼하게 몇 번씩 편집을 하면서 수정을 하고 보완을 해도 만들고 나서 하루만 지나고 나서 보면 항상 아쉬운 부분이 보입니다. 분명히 대본을 수십 번은 읽어보고 편집을 미친 듯이 집중해서 했는데도 말이죠. 어떨 때는 다음날이 아니라 올리고 나자마자 보여. 최초 공개 중에 막 그냥 보여. 아, 이 내용은 굳이 안 넣었어도 됐었는데, 이 부분에는 이런 드립을 넣었어야 됐는데. 그래가지고 저는 대부분의 제 영상을 일주일만 지나면 못 봅니다. 아무것도 못 봐요, 진짜로. 민망해가지고. 수정할 거 투성이거든. 뭐 내용이 크리티컬하게 잘못됐다는 게 아니라 말을 하려는 요지는 같은데 그냥 영상 자체가 너무 어설프기도 하고, 저 말을 왜 저런 식으로밖에 표현을 못했지? 저기서는 이런 예를 들었어야지. 이런 식의 아쉬움이 너무 큽니다. 제 예전 영상 중에 인기가 많았던 것들 있잖아요. 카푸어, 게스트하우스, 유튜브 구독자 늘리는 법, 이런 거 지금 보라고 하면 정말 민망해서 못 봐요. 저뿐만 아니라 어느 정도 구독자가 많은 유튜버들이라면 다 마찬가지일 겁니다. 진짜야, 다 물어보세요. 아무튼 보통 일반적인 사람들은 살면서 이런 상황을 겪게 됐을 때 굉장히 잘못된 생각, 굉장히 잘못된 다짐을 하게 됩니다. 방금 전에도 말씀드렸지만 앞으로는 정말 뭐든지 아쉬움이 남지 않도록 신중하게 해야겠다 라는 생각이에요. 물론 뭐든지 신중하게 한다는 건 굉장히 중요한 겁니다. 근데 애초에 이런 생각을 갖는 분들은 대부분이 이미 어느 정도 신중한 분들이에요. 여러분은 섣부르게 시작을 해서 아쉬움이 남는 게 아니라 여러분의 지능이 생각보다 높기 때문에 아쉬움이 남고 후회를 하는 겁니다. 저는 불과 어제 올린 영상들조차 오늘 다시 보면 마음에 들지 않는 이유를 제가 대충대충 해서가 아니라 리섭이라는 사람이 하루하루 발전하기 때문에, 어제보다 나은 내가 되었기 때문에 그런 거라고 생각을 합니다. 그래서 이제는 오히려 어제 완벽했다고 생각하고 올린 영상이 오늘 보니까 수정할 부분이 보여. 그러면 뿌듯해요. 저는 좀 정신병 같죠. 이게 뭐 정신승리라고 해도 상관은 없습니다. 내가 살아보니까 그래. 그냥 후회라든지 아쉬움이 남는 부분은 어쩔 수 없는 거야. 인간은 항상 발전을 하거든. 저같이 무식한 사람도 이렇게 아쉬움의 나날 속에서 인생을 살아가는데 저보다 훨씬 더 똑똑한 사람들은 어떻겠냐고요. 그 사람들이 계획만 세우고 실행을 못하는 이유? 단순해요. 그냥 지능이 너무 높아서 그런 겁니다. 그들은 아이디어가 매일매일 넘쳐나서 머릿속에서 오늘은 63빌딩을 세웠다가 내일이면 또 롯데타워를 세웠다가 그러거든요. 어제 계획했던 걸 오늘 하려고 보면 수정할 게 산더미고, 수정하고 나서 또 내일 보면 또 수정할 게 산더미고, 이래서 시작을 못하는 거야. 그리고 이래서 졸부들이 많은 겁니다. 갑자기 졸부가 왜 나오느냐 하시는 분들도 계실 텐데, 무식한 사람들은 뭐 하나 아이디어가 떠오르면 그 이상의 선택지가 나오는 게 쉽지가 않거든요. 그래서 그냥 시작을 하는 거야. 그리고
시작을 하고 실행을 하면서도 그 이상의 아이디어가 안 나오기 때문에 샛길로 빠지지 않고 처음 계획 그대로 우직하게 밀어붙입니다. 그래서 성공을 하는 거야. 대신 그 사람들은 사고의 발전이 거의 없기 때문에 겸손을 모른다는 단점이 있죠. 아무튼 얘기가 좀 샜는데 정말 중요한 건 오늘 하든 내일 하든 모레 하든 1년 후에 하든 아무리 오랫동안 준비를 해서 시작해봤자 나중 가서 보면 어차피 아쉬운 건 똑같다는 겁니다. 이건 정말 정상적인 지능을 가진 사람이라면 당연한 거고, 오히려 저는 과거에 본인이 만든 결과물을 지금 봐도 아무런 아쉬움이 없다면 그게 정말 위험한 거라고 생각을 해요. 그 사람은 전혀 발전을 하지 못한 거라고 보면 되거든요. 대부분의 사람들이 무언가를 시작하기 전에 이런 다짐을 많이 합니다. 후회나 아쉬움이 남지 않도록 철저하게 준비를 하자. 언뜻 보면 이게 굉장히 멋있는 말이긴 하지만 제가 봤을 땐 굉장히 위험한 말이기도 해요. 이 사람은 언제 제대로 시작을 하게 될지 아무도 모르기 때문입니다. 어떤 일이든 아무리 심혈을 기울여서 실행을 해도 나중에 보면 무조건 후회가 남습니다. 아이러니하게도 철저하게 준비를 하는 사람일수록 더 후회가 많이 남아요. 철저하게 준비를 할 정도로 열심히 인생을 사는 사람이라면 발전 가능성이 그만큼 높은 사람이라는 거거든요. 그래서 제일 파이썬, C 언어 그런 단어만 아셔도 여러분들이 이미 왕초보가 아니에요. 더 왕초보도 잘 다녀가셨습니다. 안녕하세요. 웹개발 종합반 튜터 이범규입니다. 스파르타 코딩 클럽 대표를 맡고 있고요. 배달의 민족에서 개발자로 근무했던 경험이 있습니다. 중요한 게 데드라인입니다. 그냥 죽이 되든 밥이 되든 데드라인을 딱 정해놓고 그때가 되면 준비한 게 100% 마음에 들지 않더라도 일단 지르고 보는 게 중요해요. 이 데드라인이 정말 중요합니다. 저 같은 경우는 유튜브를 시작하기 전에 이렇게 다짐을 했어요. 내가 일단은 생업이 있으니까 퇴근하고 짬짬이 딱 3개월만 준비를 하고 3개월이 지나면 그때 준비가 다 안 됐어도 무조건 일단 시작을 하자 라고 말이죠. 그래서 정말로 딱 정확하게 3개월의 준비 기간이 지나고 나서 바로 영상을 올렸습니다. 아직 준비도 덜 된 것 같았고 첫 영상이라서 12시간 동안 편집을 하고 완성본을 봤는데 아무리 봐도 100% 마음에 들지가 않아. 근데 그래도 그냥 올렸어요. 그래야 됩니다. 원래 아이디어가 넘치는 사람일수록 100% 만족하는 결과물이 나올 수가 없어요. 만드는 도중에도 아이디어가 계속해서 튀어나오는데 어떡할 거야 그걸. 그래서 그러다 보면 오늘은 일단 그만하고 조금만 더 준비해서 좀 더 완벽하게 해보자. 심리섭 넌 할 수 있어. 요지랄하면서 완벽한 준비를 한다는 명목하에 그냥 컴퓨터 끄고 맥주 한잔 빨고 DB 잔 다음 다음 달까지 안 하고 내년까지 안 하고 내후년까지 안 하고 나서 그것 봐 내가 유튜브 레드오션 이랬지, 그것 봐 그때 시작했으면 분명히 잘 안 됐다니까, 이렇게 정신승리를 하고 끝내는 겁니다. 제발 이런 인생을 살지 마세요. 현대인들은 너무나도 안전한 세상에서 너무나 필요 이상으로 신중하게 살고 있습니다. 후회가 남고 아쉬움이 남는다고 죽지 않아요. 그리고 여러분은 어차피 한 달을 준비하든 1년을 준비하든 2년을 준비하든 지나고 보면 항상 후회와 아쉬움이 남게 돼 있습니다. 왜냐하면 결과물을 제작하고 나서 그걸 스스로 평가할 때 여러분은 이미 그 결과물을 제작할 때 여러분보다 한층 더 발전된 사람이기 때문이에요. 이 개념을 머릿속에 반드시 갖고 계셔야 됩니다. 여러분이 후회를 하는 대부분의 이유는 여러분이 신중하지 못했고 준비가 부족했기 때문이 아니에요. 그 당시 여러분 수준에서는 최선을 다한 게 맞습니다. 단지 여러분이 그 단시간 내에 한 단계 더 나은 사람이 되었을 뿐이에요. 오늘의 요약, 사람들이 계획만 세우고 실행을 하지 않는 이유, 그건 현대인들이 너무나도 똑똑하고 새로운 정보가 매일매일 쏟아지기 때문입니다. 오늘 완벽하게 계획했던 일이 내일 보면 아쉽고, 그래서 내일 수정해놨던 게 모레 보면 또 아쉽고, 그래서 수정하고 이러다 보면 끝까지 시작을 못하는 거예요. 꼼꼼하게 준비할 수 있는 준비기간을 충분히 갖는 건 좋습니다. 근데 데드라인을 반드시 정해놓으세요. 이날이 되면 무슨 일이 있어도 시작을 하겠다는 마인드를 갖고 준비를 해야 됩니다. 저 같은 경우는 그냥 데드라인을 주변에 선포를 해버려요. 이렇게 말을 하고 있는 저도 유튜브를 시작하기 전에 막상 데드라인이 지나도 실행을 안 하고 미룰까봐 주변에 죄다 말하고 다녔습니다. 나 2019년 3월에 유튜브 시작할 거라고. 그때 가서 안 하면 소리를 들을 정도로 만나는 사람마다 다 말하고 다녔어요. 여러분도 뭔가 시작하지 못하고 있는 게 있다면 오늘 이 영상에 댓글로 선포를 하세요. 나는 몇 월 며칠에 뭐뭐를 시작하겠다 라고요. 준비기간은 그럼 얼마나 해야 적당하냐고요? 그냥 여러분이 뭔가를 딱 하려면 사이즈가 나오잖아. 이 정도 일을 하려면 내가 시간적 여유가 얼만큼 되니까 뭐를 얼마 기간 동안 어떻게 준비를 하고 그때부터 시작을 하면 되겠다. 이 계산이 딱 한 달이 나왔다면 처음 계획 세웠던 그 한 달이 거의 대부분 최적의 기간이 맞아요. 아쉬움을 남기기 싫어서, 후회하기 싫어서 기존에 세웠던 준비기간을 늘리지 마세요. 그거 한번 맞들리면 절대 시작 못합니다. 모든 일은 대부분의 경우가 어느 정도 준비가 됐다면 오늘 그냥 저질러 버리는 게 내일 하는 것보다 일주일 뒤에 하는 것보다 훨씬 더 낫습니다. 일단 오늘 시작부터 하고 내일, 모레, 글피 하루하루 더 나은 결과물을 만들면 되는 거예요. 만약에 여러분이 유튜브를 시작한다? 그러면 그냥 아쉬움이 남지 않는 영상을 만들겠다는 불가능한 다짐보다 오늘보다 내일, 어제보다 오늘 더 나은
영상을 만들겠다는 그런 마인드만 있으면 되는 겁니다. 아니 미래에 나와 싸워서 어떻게 이길 건데. 아까도 말했지만 요즘도 저를 만나는 사람들이 저한테 무슨 하푸어 영상 재밌게 봤다, 게스트하우스 영상 재밌게 봤다 막 그러는데 난 그거 지금 못 봐. 그게 거의 1년 전 영상인데 그거 지금 보고 있으면 너무 허접해서 미쳐버릴 것 같아요 진짜. 고문이야 고문. 근데 중요한 건 다른 사람들은 지금 봐도 그게 재밌대요. 그 영상에 대해서 누구보다 잘 알고 있는 나만 그렇게 느끼는 겁니다. 모든 사람들은 본인의 완벽한 모습만을 보여주고 싶어 하죠. 특히 대중 앞에서는 더더욱. 그래서 유튜브 같은 거는 더 시작하기가 어렵습니다. 대중 앞에 나서야 되는 거니까요. 근데 오늘 제가 말씀드린 내용들을 머릿속에 새겨 놓으시고 뭐든지 나중에 보면 아쉬움이 남는 게 당연한 거라는 생각을 받아들이는 순간 여러분의 인생은 바뀝니다. 시작이 정말 훨씬 더 쉬워지실 거예요. 제가 유튜버라서 유튜브를 예로 들었지만 사업 기획서든 제안서든 과제든 뭐든지 간에 다 똑같습니다. 아무리 오래 아무리 완벽하게 준비를 해도 나중에 보면 아쉬움은 무조건 남아요. 이거는 내가 만들었지만 참 잘 만들었어. 이 생각을 뭐 한동안은 할 수 있죠. 근데 이 생각이 한 달 후 1년 후에도 똑같이 드는 사람이 있다면 그 사람이 제일 위험한 사람입니다. 저보다 똑똑한 사람? 존나 많아요. 저보다 말 잘하는 사람도 존나게 많아요. 근데 제가 그 사람들보다 유명한 이유? 구독자가 많은 이유? 이 세상엔 현자는 어마어마하게 많지만 용자는 많지 않기 때문입니다. 나의 완벽하지 않은 모습도 보여줄 수 있는 용기를 갖고 데드라인을 정하고 일단 시작부터 하세요. 너무나도 열심히 만든 결과물인데도 나중에 봤을 때 후회나 아쉬움이 남는다면 나는 어제의 나보다 발전을 했구나라고 오히려 기뻐하는 마인드를 가지세요. 그럼 오늘도 영상 봐주셔서 감사드립니다. 좋은 하루 되세요. 안녕하세요. 입으로만 떠드는 게 아니라 결과로 증명하는 남자 리섭입니다. 제가 유튜브 업로드를 너무 오래 쉬었죠. 그동안 진짜 눈코 뜰 새 없이 바빴네요. 정말 죄송합니다. 지금도 사실 너무 바쁘고 정신이 없는데 그래도 저를 잊지 않고 제 영상을 기다려주시는 구독자 여러분들을 위해서는 아니고 솔직히 계속 쉬고 싶은데 그냥 이제 돈 나갈 때가 너무 많아져서 돈 벌려고 찍는 영상이 복귀 영상으로 뭘 올려볼까 하다가 이번에 제가 결혼 발표를 하고 난 이후에 아니 메일이랑 DM으로 연애 관련 영상 좀 빨리 올려달라고 하는 분들도 너무 많고 또 개인적인 연애 상담, 인생 상담 요청이 진짜 폭주 중이라서 복귀 영상으로는 일단 연애 관련 컨텐츠를 선택하게 됐습니다. 그렇다고 앞으로 뭐 연애 컨텐츠만 올리려는 건 아니고 기존에 하던 대로 자기개발이나 대인관계, 사회 이슈에 대한 이야기도 계속해서 올릴 생각이니까 두루두루 보셨으면 좋겠네요. 오늘은 제가 그동안 유튜브에 있는 수많은 연애 유튜버들을 보면서 느낀 점을 한번 이야기해볼까 합니다. 뭐 특정 연애 유튜버를 저격하려는 건 아니에요. 오히려 오늘 영상에는 제가 추천해드리는 연애 유튜버도 있습니다. 아무튼 평소에 유튜브에서 리섭TV가 아닌 다른 유튜버의 연애 강의 영상을 보면서 시간 낭비, 아니 연애를 배우셨던 분들이라면 오늘 영상을 반드시 끝까지 봐주셨으면 좋겠네요. 잘 나가고 있는 대부분의 유튜버들, 연애 서적의 저자, 심지어 연애학원 선생에 이르기까지 그들이 여러분에게 절대로 말해주지 않는 것들이 몇 가지 있습니다. 이런 부분들을 시청자분들이 좀 아셔야 될 것 같아서 제가 앞으로 자칭 연애 유튜버들의 뼈를 때리는 내용들을 하나둘씩 풀어볼까 합니다. 영상 하나에 전부 다 말씀드리기는 힘들어서 한 2-3부작 정도로 찍어볼 생각인데 우선 오늘 말씀드릴 건 대다수의 자칭 연애 유튜버들에게서 흔히 볼 수 있는 오류 2가지에 대한 내용입니다. 우선 첫 번째는 바로 모든 사람이 공통으로 쓸 수 있는 연애 스킬 같은 건 없다는 겁니다. 일단 연애를 못해서 고민인 사람한테 개념을 건너뛰고 멘트나 스킬부터 가르쳐주는 자칭 연애 컨설턴트들은 그냥 거르시는 게 좋아요. 직접적인 멘트를 가르쳐주는 사람은 물론이고 여자를 웃기는 게 중요하다, 공감대 형성이 중요하다, 남자는 자신감이다, 이런 얘기들을 그냥 불특정 다수에게 밑도 끝도 없이 하는 사람들도 정말 무책임한 소리를 하고 있는 거예요. 이런 사람들은 본인이 인지를 하고 있든지 못하고 있든지 간에 어쨌든 연애 초보들한테는 효과가 전혀 없는, 아니 오히려 악영향을 끼칠 수도 있는 잘못된 정보를 전파하고 있기 때문에 제 눈에는 그냥 사기꾼들로 보여요. 지금 제가 무슨 말 하는 건지 의아한 분들도 계실 텐데 일단 말을 끝까지 한번 들어보세요. 연애를 함에 있어서 멋진 멘트와 유머라는 2가지의 강력한 무기를 갖고 자유자재로 쓰는 사람은 정말 매력적으로 보여지는 게 사실입니다. 부정할 수 없어요. 하지만 적절한 멘트와 유머는 기본적으로 굉장히 높은 사회적 지능을 필요로 하는 스킬들입니다. 이 스킬들은 눈치껏
얼마나 적재적소에 쓰는지가 정말 중요해서 사회성이 낮은 연애 초보나 모쏠들은 어설프게 이런 것들을 시도했다가는 역효과만 날 확률이 90% 이상이라서 애초에 이런 것들로 승부를 보려는 생각은 버리셔야 됩니다. 그거는 여러분들이 넘볼 수 있는 분야가 아니에요. 그러니까 그냥 여러분은 멘트나 유머 같은 거에는 관심을 끄세요. 그리고 기본적으로 멘트나 유머가 잘 먹히려면 상대방이 나한테 어느 정도 호감이 있는 상태여야 돼. 애초에 호감도가 높으면 그냥 정말 의미 없는 남자의 감탄사 하나에도 빵 터지기도 하지만 비호감인 남자가 시전하는 유머에 빵 터지려면 진짜 유가족도 웃음을 터뜨릴 정도의 드립이 필요합니다. 근데 이렇게 깊게까지는 생각해 본 적이 없는 자칭 연애 고수 컨설턴트들은 그냥 애초에 본인들의 높은 사회성과 호감형 이미지를 이용해서 능구렁이처럼 써먹었던 스킬들이나 멘트들을 마치 누구나 쓸 수 있는 것처럼 못쏠 찐따남들한테 전수를 해줘요. 예를 들면 이런 겁니다. 놀랍게도 이게 지금 실제로 판매되고 있는 연애 서적이에요. 우리 조만간에 몸에 좋은 보약한 척해요. 웬 보약? 바비 보약. 저는 이 책의 저자가 이 멘트를 써먹어보지도 않고 뇌피셜로 썼다고 생각하지는 않아요. 분명히 본인이 써먹어서 성공했던 멘트를 써놨을 거고 실제로 이 멘트를 살릴 수 있는 분들도 존재하기는 할 겁니다. 근데 문제는 일반적인 남자 100명 중에 99명은 이 멘트를 살리지 못한다는 거예요. 그리고 많은 사람들이 이런 말도 종종 합니다. 남자는 자신감이다. 뭐 굉장히 많이 들어본 말이고 맞는 말이기도 해요. 근데 이거는 전제가 있습니다. 자신감을 제외한 다른 모든 부분들이 그래도 어느 정도는 받쳐주는 상태여야 된다는 거예요. 근데 무슨 이런 것들에 대한 일체의 설명도 없이 그냥 덮어놓고 남자는 자신감이네 뭐네 이런 얘기를 하는 무책임한 람보르기니 타는 사람한테 가서 진짜 부자들은 람보르기니 같은 거 안 타. 마지막 세 번째 유형은 월 몇 천씩 버는 사람들이 있는다 라는 말이 있습니다. 살면서 정말 많이 들어본 말이죠. 오늘은 이 말에 대한 이야기를 심도 있게 좀 해보려고 해요. 요즘에 SNS나 유튜브에 자기가 부자라고 하면서 돈 자랑을 하는 사람들, 돈 버는 방법, 사업하는 방법을 가르쳐준다는 사람들이 정말 너무너무 많죠. 그래서 그 자칭 부자들의 영상이나 게시물에 가서 댓글을 보면 진짜 부자는 뭐뭐하지 않는다 라는 주장을 하면서 그들이 진짜 부자인지 아닌지 판별을 해주시는 부자 감별사분들이 계십니다. 이 부자 감별사들은 언뜻 보기에는 다들 같은 소리를 하고 있는 것 같지만 그들의 주장을 조금만 유심히 들여다보면 진짜 부자를 판단하는 기준이 세 가지의 유형으로 나뉘어집니다. 첫 번째 유형은 최소 준재벌급은 돼야 진짜 부자라고 할 수 있다 유형. 두 번째 유형은 진짜 부자들은 돈 자랑을 하지 않는다 유형. 마지막 세 번째 유형은 월 몇 천씩 버는 사람들이 미쳤다고 유튜브를 하냐 유형입니다. 당연히 이 세 가지 유형들 모두 일리가 있는 말이에요. 그래서 저도 오늘 이 세 가지 유형에 대해 조금 디테일하게 이야기를 해보면서 진짜 부자와 거짓 부자를 판별하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 거짓 부자 판별 기준 첫 번째, 최소 준재벌급은 돼야 진짜 부자라고 할 수 있다. 이런 주장을 하는 사람들의 유형은 보통 이렇습니다. 람보르기니 타는 사람한테 가서 진짜 부자들은 람보르기니 같은 거 안 타고 부가티 탄다. 롤렉스 시계 차는 사람한테 가서 진짜 부자들은 롤렉스 같은 거 안 차고 파텍 필립 찬다. 이제부터 팩폭에 들어갈 건데 제가 봤을 때 오늘 말씀드릴 세 가지 유형 중에 이 첫 번째 유형은 정말 극혐 중에 극혐입니다. 진짜 너무너무 추해요. 여러분이 살면서 어떤 사람을 부정하고 싶어도 이런 식으로는 절대 하지 마세요. 진짜 심각하게 추합니다. 제가 예전에 어떤 책에서 우리나라 사람들의 절반 이상은 1000만원이라는 현금 따발을 실제로 보지도 못한 채 평생 일만 하다가 죽는다는 이야기를 본 적이 있습니다. 제 영상에서도 비슷한 이야기를 했죠. 사실 우리나라 대부분의 직장인들은 죽을 때까지 자력으로 1억을 모으지 못하고 평생을 개같이 일만 하다가 죽는다고요. 이런 나라에서 부자의 기준을 뭘 그리 높게 잡나요? 특히 본인도 람보르기니를 타는 사람이면 말을 안 해. 아니 람보르기니는커녕 포르쉐만 타도 인정합니다. 근데 이 인간들은 그냥 정말 유치하게 내가 부자가 못 됐으니 쟤도 부자라고 인정해주면 안 돼 이런 거야. 갖고 있는 시계라고는 배꼽 시계밖에 없는 인간들이 뭔 놈의 파텍 필립이 어쩌고 저쩌고. 우리 같은 서민들 기준에서는 10억이 있어도 진짜 부자고 100억이 있어도 진짜 부자고 1000억이 있어도 진짜 부자죠. 근데 이 사람들은 그냥 베베 꼬여가지고 남을 인정한다는 게 너무 싫고 힘든 거야. 10억은커녕 1억도 없는 인간들이 뭔 놈의 진짜 부자의 기준을 그렇게 높게 잡아. 이렇게 바득바득 어떻게든 남 인정 안 하는 열등감 용자들이 꼭 이런 말도 합니다. 의사들은 공부만 해서 세상 물정을 모른다느니 서울대생들은 다 소시오패스 또라이들만 있다느니 이런 주장을 하는 열등감 덩어리들하고는 하루라도 빨리 손절하는 게 답이에요. 거짓 부자 판별 기준 두 번째, 진짜 부자는 돈 자랑을 하지 않는다 유형. 이런 주장을 하는 사람들은 또 이 중에서도 부류가 두 부류로 나뉘는데 첫 번째 부류는 빌 게이츠도 10만원짜리 시계 찬다라면서 돈 자랑하는 부자들을 부정하는 부류. 이런 경우는 처음에 말했던 최소 준재벌급은 돼야 진짜 부자라고 할 수 있다 유형이랑 같은 맥락인데 그 중에서도 이제 겸손한 부자의 예를 든 거고 이 사람들은 부자를 실제로 본 적이 없는 경우가 많습니다. 근데 두 번째 부류는 실제로 주변에 부자가 있는데 이런 말을 하는 경우예요. 그래서 이 사람들
사람들은 이렇게 주장을 합니다. 내 주변에는 부자들이 아주 많고 부자들을 많이 만나봐서 아는데 진짜 부자들은 돈 자랑을 전혀 하지 않는다. 그러므로 돈 자랑하는 것들은 다 사기꾼들이다. 주변에 부자가 있는데 진심으로 이런 생각을 갖고 사는 사람들은 정말 불쌍한 사람들입니다. 주변에 부자는 있어도 친한 부자는 단 한 명도 없는 겁니다. 진짜 돈 많은 사람들은 티를 안 낸다고? 티를 안 내긴 왜 안 내? 티를 안 내는 게 아니라 아무한테나 티를 내지 않는 겁니다. 이게 뭔 말이냐? 돈이 많은 티를 내면 돈 좀 빌려달라고 또는 나 좀 도와달라고 거지같이 들러붙거나 열등감이 폭발할 만한 상대 앞에서는 티를 안 내는 거예요. 그런 게 다 리스크니까. 자기랑 동급에 자주 어울리고 서로 존중하는 믿을만한 편한 지인들 앞에서는 나 이번에 차 뭐 샀다, 시계 뭐 샀다, 건물 계약했다, 집값이 얼마가 올랐다 이러면서 온갖 자랑 다 늘어놓습니다. 엊그저께 저희 집에 월 1억이 넘는 돈을 버는 동생을 초대했는데 제가 걔한테 와 월 1억씩이나 버는구나 부럽다 라고 했더니 아니 무슨 1억이라니요 1억보다 더 벌죠 라면서 너스레를 떨고 정정을 해주는데 저는 그런 것들이 하나도 기분 나쁘거나 안이 꼽지 않고 오히려 진짜 고맙고 친근하게 느껴지더라고요. 그 동생은 그만큼 저를 적으로 인식하지 않고 경계하지 않는다는 거거든요. 근데 그런 자랑을 하는 게 리스크를 떠나서 미안할 정도의 사람 앞에서는 도저히 자랑을 못하죠. 뭐 서울역 거지 앞에서 캐비어 먹었다고 자랑할 수는 없는 노릇 아니야. 그냥 부자를 몇 번 만나보고 말 몇 마디 섞었다고 그 부자에 대해서 다 안다고 생각하지 마세요. 여러분한테 절대로 돈 자랑을 안 하는 그 부자, 나 돈 많이 버는 거 아니라고 개털이라고 맨날 죽는 소리만 하는 그 부자가 여러분 앞에서 돈 자랑을 하지 않는 이유는 님을 동급으로 여기지 않기 때문입니다. 사촌이 땅을 사도 배가 아파서 뒹구는 우리나라에서 아무한테나 함부로 돈 자랑을 하는 건 정말 미친 짓이에요. 여러분들한테 굳이 돈 자랑을 해봐야 언제 열등감 폭발해가지고 뒤에서 담금질 당할지 모르는 리스크밖에 안 생기는데 굳이 자랑을 왜 합니까? 여러분이 만약에 그 부자한테 투자를 할 만한 여건이 되거나 비즈니스 파트너가 될 정도의 사람이었어 봐. 그 사람은 그러면 님한테 돈 많다고 뭐 자랑까지 하지는 않더라도 적어도 돈 없다는 소리, 사업이 힘들다거나 하는 소리는 절대 안 하고 오히려 어떻게든 자신의 가치를 증명하려고 노력하겠죠. 자수성가해서 돈을 처음 벌어보기 시작하면 보통 처음에는 못 모르고 주변에 막 나 돈 잘 번다고 자랑을 하고 다닙니다. 그리고 나서 온갖 떨거지들 다 몰려와가지고 다들 한두 번씩 크게 데이고 나면 그때부터는 경계를 하게 되는 게 일반적인 부자들의 테크트리예요. 그리고 죄송하지만 여러분은 부자가 느끼기에 그 자기를 곤란하게 만들었던 떨거지들 중에 한 명으로 느껴질 뿐인 거고 여러분도 돈을 많이 벌어보시면 알게 될 겁니다. 대한민국에서 아무한테나 함부로 돈 자랑을 하면 어떤 꼴을 당하는지, 그리고 부자가 여러분한테 어떠한 자랑도 전혀 하지 않는다면 여러분은 그 사람에게 그냥 아무나일 뿐인 거예요. 거짓 부자 판별 기준 세 번째, 월 몇천씩 버는 사람들이 미쳤다고 유튜브를 하냐 유형. 이거는 이제 첫 번째 유형인 최소 준재벌급은 돼야 진짜 부자라고 할 수 있다 유형과는 반대로 월 몇천만 벌어도 진짜 부자라고 인정을 일단 해주는 유형인데, 이 사람들은 SNS나 유튜브를 하는 사업가들을 보면서 진짜로 한 달에 몇천만 원을 버는 사업가라면 굳이 유튜브 같은 걸 왜 하냐고 비아냥을 댑니다. 근데 이 사람들은 이제 너무 자기 기준에서만 판단을 하는 거예요. 아는 만큼 보이는 법이라고 했습니다. 만약 첫 번째 유형처럼 진짜 부자의 기준을 최소 준재벌급으로 잡는다면 부자는 유튜브를 하지 않는 게 맞아요. 실제로 엄청난 부자들은 유튜브는커녕 SNS 같은 것도 잘 안 합니다. 이 사람들은 대중들에게 노출이 많이 되면 이득보다 오히려 리스크만 더 커지니까요. 근데 월 몇천만 원씩 버는 사람들이 유튜브를 하는 건 어느 정도 돈의 흐름에 대해 아는 사람들 입장에서는 당연한 겁니다. 이 사람들을 보고 월 몇천을 버는데 유튜브를 왜 하냐 가 아니라 월 몇천을 버니까 유튜브를 하는구나 라는 말이 나와야 돼요. 월 200~300만 원씩 버는 사람들은 무슨 월 1000만 원만 벌면 갑자기 인생이 천지개벽이라도 된 것처럼 송두리째 바뀔 줄 알지만 안타깝게도 현실은 그렇지가 않습니다. 1000만 원을 벌어도 서울 집값 보면 다 맛나오는 거는 마찬가지고 월 몇천만 원 정도를 버는 사업가들 같은 경우에는 사실 할 수 있는 게 거의 뻔합니다. 그래가지고 유튜브 같은 매체에 나와서 브랜딩이랑 마케팅을 열심히 해가지고 사업 리스크를 줄이면서 레버리지를 극대화하는 전략을 펼치는 겁니다. 물론 돈 버는 법을 가르쳐주는 유튜버들 중에 사기꾼들이 있기는 있어요. 있는 정도가 아니라 많을 겁니다. 근데 실제로 몇천씩 버는 사람들의 비율도 만만치 않게 많다는 것도 팩트예요. 정말 아는 만큼 보이는 겁니다. 오늘의 요약, 부자들은 있는 척을 하지 않는다? 이거는 살면서 부자들을 만나보지도 못한 사람들이 배가 아파서 열등감에 지어낸 말입니다. 뭐 만나봤을 수도 있어. 근데 이건 본인들이 무슨 취급을 받았는지를 전혀 이해하지 못하고 있는 거야. 진짜 부자를 알아볼 수 있는 방법? 안타깝지만 그건 여러분도 부자가 돼봐야 알 수 있습니다. 지금 여러분이 방구석에만 박혀서 인터넷에 널려있는 쓰잘데기 없는 뇌피셜 망상글들이나 보면서 살고 있다면 자력으로 부자를 구분한다는 건 거의 불가능해요. 그러니까 부자들한테 뇌피셜
시절로 헛소리 악플 달 시간에 그냥 제발 방구석 말고 밖으로 나가서 본인 인생이나 열심히 삽시다. 그럼 오늘도 영상 봐주셔서 감사드립니다. 좋은 하루 되세요. I will aid you. Direct my hatred. 저는 오늘 무슨 실행력이라든지 끈기, 독서 이런 뻔한 얘기를 하려는 게 아닙니다. 가난을 벗어나려면 이런 것들도 물론 중요하기는 하지만 그런 것들보다 평생 가난한 인생을 사는 사람들과 가난을 벗어난 사람들에게는 대부분의 사람들이 알지 못하는 본질적인 차이가 하나 있어요. 이 작은 차이 하나가 정말 중요합니다. 안녕하세요, 리섭입니다. 오늘은 가난한 사람들이 평생 동안 착각하고 사는 부분에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 저는 33년 동안 살면서 정말 별의별 사람들을 다 만나봤어요. 사회생활을 거의 가장 밑바닥부터 시작해가지고 20대 초반에는 택배 상하차, 노가다 이런 일을 하면서 고시원에도 살아보고 반지하방에도 살아보고 그러다가 요즘은 그래도 조금 나아져가지고 가난하지 않은 정도까지는 됐는데 이제는 제 주변에 자수성가해서 수십억, 수백억씩 번 사람들이 굉장히 많이 있습니다. 그러다 보니까 제가 굳이 신경 써서 찾아보려고 한 것도 아닌데 가난한 사람들이 하는 굉장히 큰 착각 한 가지를 깨닫게 됐어요. 가난한 사람들은 이 착각 때문에 평생 가난을 벗어나기가 힘들고 어쩌다가 운 좋게 돈을 벌게 돼도 그게 오래 가지 못하고 졸부 인생을 살다가 망하는 경우가 많습니다. 이분들은 평생을 돈돈돈돈 거리면서도 진정한 돈의 가치에 대해서는 알지 못하기 때문이에요. 이게 지금 무슨 말인지 이해가 잘 안 되실 텐데 제가 재미있는 일화를 한 가지 얘기해 드리도록 하겠습니다. 아시는 분은 아시겠지만 제가 요즘에 자수성가 청년이라고 불리는 라이프 해커 자청님과 유튜브 컨설팅 사업을 하고 있어요. 이분은 지금 매달 자동 수익으로 2억이 넘는 돈을 벌고 계신 분인데 이분이나 저나 굉장히 게으르고 어디 묶여있는 것도 싫어하고 틀에 박힌 걸 너무 싫어하는 성격이라서 그냥 출근하기로 하면 둘 다 언제 나올지를 모르겠는 거야. 그래서 아침 출근 시간을 10시로 정해놓고 1분이라도 늦으면 50만원의 지각비를 내기로 약속을 했습니다. 뭐 이분은 월 2억씩이나 버는데 지각비로 50만원 정도면 사실 별거 아니죠. 50만원 지각비 내도 그냥 뭐 월 200 버는 사람이 5천원짜리 커피 한잔 사 마셨다고 생각하면 되잖아. 그쵸? 근데 현실은 그렇지가 않습니다. 이것 보세요, 이거. 여기가 지금 저희 사무실 빌딩 앞인데 이게 그 자청님 차예요. 자청님 차인데 제가 이 사진을 찍은 시간이 오전 9시 59분입니다. 너무 웃겨가지고 찍었어요. 이 인간 이거 늦어가지고 주차도 제대로 안 해놓고 차 문도 안 닫고 12층까지 그냥 냅다 뛰어 올라간 거야. 출석 체크하고 내려와서 다시 내려오고. 내가 이런 인간이랑 사업을 하고 있으면 아무튼 여러분들 중에 지금 분명히 이런 생각하는 사람들이 있을 겁니다. 저 새끼 저거 2억 번다는 거 구라 아니야? 2억 번다는 놈이 50만원이 아까워서 저런다고? 맞죠? 이게 진짜 대한민국 사람 절반 이상은 이런 생각을 할 거예요. 근데 이런 생각은 정말 잘못된 생각입니다. 돈이 많은 부자들의 경우에도 돈의 가치가 달라지지는 않기 때문이에요. 돈이라는 건 물론 시기나 환율이나 경기 같은 여러 가지 요인에 따라서 상대적인 가치를 지니는 게 맞아요. 하지만 쓰는 사람에 따라서는 상대적인 가치를 지니는 게 아닙니다. 만약 그렇게 된다면 그거는 자본주의라고 할 수가 없고 그런 생각을 갖고 있다면 제대로 된 경제관념을 갖고 있는 게 아니에요. 집에 100억 원이 있어도 마트에서 봉투값 50원을 받으면 아깝고 집에 1000억 원이 있어도 치킨 묵값을 따로 받으면 고민을 할 수밖에 없습니다. 건물이 10채 있는 건물주라도 가난한 세입자가 임대료를 안 내면 그걸 받아내야만 해요. 월 2억을 버는 사람에게 50만원의 지각비는 200만원을 버는 사람의 5천원의 가치와 동일할까요? 당연히 아닙니다. 근데 제가 가난했던 시절에 만난 사람들은 놀랍게도 모두가 이런 생각을 갖고 있었어요. 이런 식의 계산은 정말 말도 안 되는 겁니다. 총 자산이 늘어난다고 해서 돈의 가치가 바뀌는 건 아니에요. 월 2억이 아니라 월 20억을 벌어도 50만원은 그냥 50만원이고 5천원은 그냥 5천원이고 50원은 그냥 50원입니다. 재벌들도 과연 요플레 뚜껑을 핥아먹을까? 하는 우스갯소리가 있죠. 그래서 실제로 재벌한테 물어봤어요. 요플레 뚜껑 핥아먹는다고 합니다. 돈이 얼마가 있든 간에 요플레 뚜껑의 요거트는 아까운 거란 말이에요. 돈은 그 사람이 가진 총 자산 대 해당 돈의 가치로 계산하는 게 아닙니다. 그런 계산법은 존재하지도 않고 실제로 전혀 들어맞지도 않고 그냥 아무것도 아닌 헛소리일 뿐인데 아무 생각이 없는 사람들 사이에서는 그런 계산이 유행하는 거예요. 그러니까 뭐 연예인들이 몇 억씩 기부를 해도 그것밖에 안 했다면서 욕을 하고 부자들이 좀 아껴 쓴다 싶으면 저거 돈 많은 거 거짓말이라면서 의심을 해야 되는 겁니다. 돈은 그냥 절대치로 계산을 해야 되는 거예요. 화폐의 가치는 그 액면가로 정해지는 거지 누가 가지고 있느냐에 따라서 정해지는 게 절대 아닙니다. 물론 부자들이 값비싼
비싼 명품도 사고 슈퍼카도 사고 그러죠. 근데 그거는 그 사람들이 그게 그만큼의 가치가 있다고 생각하기 때문에 사는 거지, 절대로 돈이 아깝지 않아서 막 쓰는 게 아닙니다. 돈의 가치는 그냥 다 같아요. 저는 지금 20대 때보다 돈을 10배는 더 법니다. 그래도 그때와 마찬가지로 지금도 쇼핑할 때 무조건 인터넷 최저가 찾아서 사고, 편의점 가서 맥주를 사도 4캔에 만원짜리부터 보고 봉투값 50원이라고 하면 그냥 됐다 그래요. 저는 가난한 사람들이 타인의 돈, 자기보다 돈 많은 사람의 돈을 아무것도 아닌 것처럼 여기는 게 너무나 짜증이 납니다. 저한테는 예전에 알던 친구들한테 오랜만에 연락이 오면 이제는 거의 용건이 뻔한데 절반 이상이 다 돈 빌려달라는 얘기야. 뭐 되게 많이는 아니고 그냥 몇십 정도부터 몇백까지 액수는 다양한데, 얘네는 진짜 웃긴 게 저한테는 이제 몇십만 원이 아무것도 아니라고 생각해가지고 돈 빌려달라는 말을 너무 가볍게 합니다. 그래서 제가 안 빌려준다고 하면 걔네들 기준에서는 돈도 잘 벌면서 그깟 돈 몇십만 원 안 빌려주는 쫌팽이 취급을 해요. 제가 살면서 느낀 것들 중에 되게 의아한 부분 한 가지가 뭐였냐면, 부자들보다 오히려 가난한 사람들이 돈을 더 우습게 한다는 겁니다. 이 사람들은 그깟 돈 몇 푼, 돈은 아무것도 아니다, 이런 말을 입에 달고 사는데 실제로 돈을 만들고 생산적인 삶을 사는 사람들은 절대로 그런 말을 쓰지 않습니다. 그깟 돈이라뇨. 돈이 뭔데요? 누군가가 피땀이나 피눈물을 흘린 시간의 대가잖아요. 내 돈이 소중한 만큼 남의 돈이 소중한 것도 똑같은 건데 어떻게 그런 말을 할 수가 있습니까? 돈이라는 것의 가치를 정말 제대로, 돈의 본질을 아는 사람은 본인이 아닌 타인이 쓰는 돈에 대해서도 아깝게 여겨요. 예를 들면 상대방이 뭘 사겠다면서 비싸고 좋은 데로 가자고 하면 뭐하러 그러냐고, 그냥 싸고 맛있는 거 먹자고 오히려 말립니다. 반면에 생각이 없고 가난한 사람들은 내 지갑에서 돈 나올 일이 아니면 얼마를 쓰든 흥청망청을 하든 신경을 쓰지 않아요. 이 두 부류는 정부의 재정을 바라보는 시각에서도 정확하게 드러나는데, 어떤 사람들은 정부가 세금을 쓰는 걸 마치 내 지갑에서 내가 돈을 쓰는 것처럼 생각합니다. 그래서 정부가 충분히 일할 수 있는 사람들에게 돈을 나눠주면서 과잉 복지를 하는 걸 아까워하고 그걸 도덕적으로 매우 나쁘다고 여겨요. 그 돈이 내 지갑에서 나왔기 때문에 정부의 세금 퍼주기에 분노하는 게 아닙니다. 이 사람들은 정부든 본인이든 친구든 애인이든 심지어 직장 상사든 그 누구든 주체에 상관없이 돈을 쓸데없이 아무렇게나 쓰는 것에 대해서 그냥 매우 불편함을 느끼는 것 뿐이에요. 하지만 어떤 사람들은 정부가 쓰는 돈과 내가 쓰는 돈이 별개라고 생각을 하고, 정부는 그 정도 쓸 여유가 있지 뭐 라고 생각을 합니다. 어차피 내 돈이 아니기 때문에 별 생각이 없는 거죠. 그래서 정부에서 그냥 멀쩡한 사람들에게까지 돈을 나눠주겠다고 하면 얼씨구나 하고 아무 생각 없이 받기만 하는 거예요. 여러분이 이 두 부류의 사람을 봤을 때 돈이 과연 어떤 사람한테 많이 갈 것 같습니까? 제가 살아보니까 돈은 결국 자신의 가치를 아는 사람에게 간다는 게 여태까지 삶에서 깨달은 삶의 진리입니다. 돈은 아무것도 아니다, 나는 돈 벌면 펑펑 뿌리고 다닐 거다, 어차피 내 돈이 아니니까 상관없다, 이런 얘기를 하고 다니거나 이런 생각을 갖고 사는 사람들은 절대로 부자가 되지 못할 거고, 운 좋게 돈을 벌어서 졸부가 된다고 해도 그 부가 오래갈 가능성은 매우 낮을 거예요. 돈 버는 방법론 분명히 중요하죠. 근데 그 전에 돈을 받아들일 수 있는 건강한 마인드 세팅부터 해놓으시길 바랍니다. 그럼 오늘도 영상 봐주셔서 감사드립니다. 좋은 하루 되세요. 근데 남성분들, 김치녀는 여러분이 만든 겁니다. 안녕하세요, 리섭입니다. 요즘 인터넷상에서 우리나라 여자들은 전부 다 김치녀다, 스시녀를 만나게 된다, 일본 여자가 최고다, 이렇게 얘기하는 남성분들을 아주 많이 봤습니다. 그러면서 이제 우리나라 여자들의 허영심, 갑질, 무개념 등등에 대해서 엄청나게 욕을 하고 있는 상황입니다. 분명히 지금 우리나라에 김치녀들이 많은 거 맞습니다. 이거는 부정할 수가 없어요. 근데 저는 이게 우리나라 여자들만의 문제가 아니라 남자들한테도 아주 큰 문제가 있다고 생각을 해요. 이렇게 얘기하면 또 남성분들은 저를 욕하실 수도 있는데, 제 얘기를 한번 들어보시고 제 말이 틀린 것 같으면 그때 욕을 하세요. 보통 스시녀랑 김치녀를 비교하는 남자들의 말을 들어보면 일본 여자들은 남자가 고기만 구워줘도 고마워하고 작은 배려 하나하나에도 감동한다, 하지만 김치녀들은 고마움이라고는 1도 모르는 것들이다 라고 얘기를 합니다. 제가 이 얘기에 100% 동의하지는 않지만 어느 정도 일리가 있는 말이긴 합니다. 맞아요. 제가 일본에 많이 가보지는 않았지만 갈 때마다 놀라는 게 일본 여자들 진짜 너무 친절해요. 근데 남성분들, 김치녀는 여러분이 만든 겁니다. 처음부터 김치녀인 여자는 없어요. 제가 지금 보빨남이라서 이런 얘기를 하는 게 아닙니다. 보빨이라는 단어가 사실 되게 쓰기 좋은 용어는 아닌데 이거 말고는 딱히 대체할 용어가 없더라고요. 뜻을 모르는 분들을 위해서 간략하게 설명드리면, 보통 직장 상사나 선배들한테 잘 보이고 싶어가지고 아부 떨고 비위 맞추고 하는 거를 똥꼬 빤다고 그런 식으로 얘기를 하잖아요.
그걸 이제 남자가 여자를 좀 어떻게 해보려고 잘 보이고 싶어서 비위 맞추고 아부 떨고 뭐 그러는 거를 봇발이라고 하는 거고요. 그런 남자들을 가르쳐서 봇발남이라고 합니다. 아무튼 본론으로 돌아와서 김치녀들은 욕먹어야 되는 거는 맞습니다. 근데 그 김치녀가 나타나게 된 근본적인 이유에 대해서 말씀을 드리려는 겁니다. 뭐 무슨 일본 여자, 미국 여자라고 해서 다를 것 같나요? 걔네들도 한국 남자 만나면 다 똑같이 김침을 들어요. 걔네들도 생선 김치 되고 버터 김치 되고 그러는 겁니다. 여자들이 제일 어처구니 없어 하는 게 해달라고 한 적도 없는데 남자들이 지 혼자 오버해가지고 이것저것 다 해줘놓고 나중에 혼자 지쳐서 여자를 김치녀 만드는 거예요. 예를 들어 이런 겁니다. 연애 초반이야. 남자 집은 강서구 등촌동이고 여자 집은 강동구 천호동이야. 그리고 남자는 차가 있는 상태입니다. 오늘 인천에 놀러 가기로 했어요. 그러면 연애 초반인 걸 감안했을 때 우리나라 남자 10명 중에 9명은 여자를 태우러 갑니다. 인천이면 강서구 바로 옆이고 지금 이 동선이 말도 안 되는 동선인데도 그래도 태우러 가요. 왜? 초반이니까 잘 보여야 되니까. 그래야 손이라도 한 번 더 잡을 거 아니야. 맞잖아. 여자도 처음에 그러면 진짜 고마워합니다. 데리러 온다고? 아니야, 오빠 힘들잖아. 안 그래도 되는데. 이러면 남자들이 또 그러죠. 아니야, 오빠가 빨리 보고 싶어서 그래. 금방 데리러 갈게. 이러면서 기어코 서울 반대편까지 태우러 가서 기사 노릇을 합니다. 주말에 서울 시내에서 자가용으로 강서구에서 강동구까지 가는 것보다 지하철 타고 오는 게 2배는 더 빨라요. 아니 뭐 이렇게 하는 거 좋다 이거예요. 사랑하고 보고 싶고 아껴주고 싶고 또 시간도 있고 하면 그럴 수 있죠. 근데 님들 이 짓거리 평생 할 수 있어요? 평생 해줄 것도 아니면서 초반에 잘 보이고 싶어서 뒷일 생각 안 하고 올인하지 마세요. 이거는 매너 좋은 남자가 아닙니다. 님들이 이 짓거리를 평생 할 수 있어야 진짜 매너 좋은 남자인 거지. 그게 아니면 님들은 그냥 잘 보이고 싶어서 가면을 쓰고 연애하고 있는 것밖에 안 됩니다. 연극은 언젠가는 끝이 납니다. 그리고 비극은 거기서 시작돼요. 다시 얘기로 돌아가면 나중에는 이렇게 1시간씩 걸려서 데리러 가는 게 당연한 게 됩니다. 여자는 데이트하는 날이 되면 그때부터는 그냥 집에서 풀 세팅하고 오빠만 기다리는 거야. 그러다가 좀 늦으면 아 오빠 왜 이렇게 안 와 하면서 짜증도 좀 내고. 남자는 데이트 전부터 운전을 1시간씩이나 하니까 지칩니다. 하지만 이미 거기에 적응된 여자는 더 이상 고마워하지 않아요. 오히려 데리러 오지 않으면 오빠 변했어 하면서 서운해하죠. 님하고 헤어지고 다른 남자를 만나도 님이랑 그렇게 연애를 했던 게 습관이 돼 있어서 그게 당연한 줄 압니다. 그래서 그렇게 차로 모시러 가는 걸 당연히 바라게 되고요. 그러면 이제 사람들은 그 여자를 보고 김치녀라고 합니다. 연애를 많이 안 해본 남자들이 굉장히 많이 하는 실수 중에 하나가 얘네들은 처음에 너무 잘 보이고 싶어서 돈을 너무 무리하게 쓰고 데이트 코스도 너무 완벽하게 짜려고 해요. 돈을 많이 쓰지 말라는 말이 아닙니다. 돈이 많으면 돈 많이 쓰면 좋죠. 분수에 맞지 않게 쓰지 말라는 거예요. 처음부터 너무 돈 많이 쓰지 마시고 처음부터 너무 잘해주지 마세요. 100일날에 100만원 써놓고 1주년에 50만원 쓰면 그때 여자들이 이 남자가 변했다고 생각하는 거예요. 50만원도 충분히 많이 쓴 거 맞습니다. 근데 이미 그 전에 받은 게 있고 기대치는 남자가 올려놨잖아. 커져버린 기대치 때문에 50만원을 썼음에도 불구하고 여자는 실망을 하게 됩니다. 그리고 사람들은 그 여자를 김치녀라고 합니다. 남자들은 이런 말을 할 수도 있어요. 아니 당연하게 생각하는 게 잘못된 거지 잘해주는 게 잘못이냐? 그렇죠. 이해합니다. 근데 사람은 적응의 동물이라는 말을 많이 들어보셨을 거예요. 이건 진리입니다. 님들은 타인에게 받는 호의에 대해서 항상 변함없이 고마워할 줄 아는 사람입니까? 님들이 얘기하는 김치녀 특징 한번 말해볼까요? 남자한테 기생하려고만 하고 남자가 충분히 잘해주고 있는데도 고마워할 줄도 모르고 조금만 마음에 안 들면 성질 부리고 말투에는 항상 짜증이 묻어있고 표정은 썩어있고 무슨 기념일이나 자기 필요한 거 있을 때만 뭐 사달라고 애교 부리고 지는 해주는 것도 없이 자꾸 받으려고만 하고. 근데 이거 김치녀 얘기 아니야. 네 얘기야. 니들 부모한테 하는 짓거리들이에요. 이게 다 똑같은 인간이라고. 저는 지금 님들이 불효 막심한 놈이다 이런 얘기를 하려고 하는 게 아니에요. 무슨 내가 지금 수련회 캠프파이어 하는 것도 아니고 그냥 인간은 원래 그렇다는 얘기를 하고 싶은 겁니다. 여러분들 부모님이 먹여주고 재워주는 거는 기본 옵션이고 학비 내줘, 필요한 거 사줘, 그러면서 또 자식 눈치까지 보죠. 그렇게 해주는데도 여러분 평소에 부모님 거들떠나 봅니까? 거들떠도 안 보다가 필요한 거 생기면 그때 가서야 부모님 어깨 한번 주물러 드리잖아요. 이게 김치녀 짓거리랑 뭐가 다른 겁니까? 그냥 인간의 뇌가 그렇게 만들어져 있어. 그거는 어쩔 수가 없습니다. 부모님한테 이런 거 저런 거 싹 다 받았으면서도 그것도 모자라가지고 금수저 부러워하고 친구네 부모님이랑 비교도 하고 그러잖아요.
왜 그런 줄 알아요? 익숙해져서 그럽니다. 해달라고 한 적도 없었는데 그냥 다 해줬으니까. 님들 군대 가보세요. 후임한테 잘해주면 처음에는 고마워하지 나중에는 기어오릅니다. 님들이 얘기하는 그 김치녀들, 걔네들은 처음부터 그랬을까요? 아닙니다. 남자들이 여자 꼬실 때 등신 호구짓거리를 먼저 해서 그런 겁니다. 여자가 먼저 요구해서 하는 경우는 거의 없다고 보면 돼요. 매너와 호구짓을 헷갈리지 마세요. 님들이 매너라고 생각하는 호구짓거리를 해주면 당연히 처음에는 고마워합니다. 연애 안 해본 여자들은 그냥 어디 식당 들어갈 때 문만 열어줘도 감동받아요. 진짜야. 제가 20대 중반에 만났던 여자친구한테 물어본 적이 있습니다. 나랑 언제 사귀고 싶은 마음이 들었냐고. 그랬더니 하는 말이 어디 들어갈 때마다 내가 문을 열어주는 게 그렇게 좋았대. 근데 어느 정도 사귀다 보니까 걔도 그 정도의 배려는 당연하게 생각하더라고요. 하지만 저는 거기에 불만은 없었어요. 저는 그냥 그게 몸에 배어 있어서 딱히 점수 따려고 한 행동도 아니었고, 그래서 걔가 당연하게 생각해도 딱히 불만이 없었습니다. 근데 만약에 문 열어주는 게 막 너무 안이 꽂고 하기 싫으면 하지 말라는 거예요. 굳이 안 해도 되는 거니까. 제가 문을 안 열어줬으면 그 여자가 저랑 안 사귀었을까요? 아닙니다. 문 열어주고 말고 집까지 데려다주고 말고 이런 거는 뭐 크리티컬하게 중요한 게 아니란 겁니다. 하기도 싫고 몸에 배지도 않은 거 억지로 해봤자 사귀고 한 달만 지나도 안 하게 돼 있다니까. 예를 들면 나는 무조건 밤 11시에는 자야 되는 사람이고 그래야만 피로감 없이 온전히 하루를 무사히 보낼 수 있어요. 그러면 아무리 연애 초반이어도 무리해서 새벽까지 통화하고 그러지 말라는 겁니다. 그게 얼마나 가겠어. 처음에 잘 보이고 싶다는 이유만으로 원래 본인은 그런 사람도 아니면서 오버하지 말라는 겁니다. 처음에는 막 너무 좋고 평생 이걸 지속할 수 있을 것 같아요. 막 엔돌핀이 폭발하니까. 근데 안 그래요. 절대 그렇게 못합니다. 특히 몸이 힘든 건 더더욱 그렇게 못합니다. 처음에 막 1시간 30-40분 걸려서 집까지 데려다주면 당연히 고마워합니다. 근데 그게 100일 200일 반복되다 보면 당연한 게 되고 남자는 지칩니다. 그러다 나중에는 안 데려다주면 변했다는 소리를 들어요. 제 말을 오해해서 들을 수도 있는데 잘해주지 말라는 소리가 절대 아닙니다. 저도 여자친구 사귀면 진짜 잘해줘요. 근데 잘해주는 거를 넘어서 막 자기 자신을 과대포장하고 호구 노예짓거리를 하지 말라는 겁니다. 그냥 뭐 의자 빼주고 무거운 거 있으면 들어주고 예쁘다는 말도 자주 해주고 선물은 본인 능력 선에서 3개월 할부 넘어가는 건 해주지 마세요. 그 정도만 해도 충분합니다. 물론 처음부터 김치녀 짓거리를 하는 여자도 있어요. 그런 여자는 벌써 님 같은 호구한테 김치물이 들 대로 들어서 묵은지까지 된 여자니까 초반에 그런 냄새 풍기면 이렇게나 빨리 정체를 드러내주셔서 정말 감사합니다 하고 김치찌개 한 뚝배기 사주면서 굿바이 하시고요. 이런 여자들은 어쩔 수가 없지만 제가 드리고 싶은 말씀은 이제 더 이상은 김치녀를 양산하는 김치남이 되지 말라는 겁니다. 우리나라 남자들이 자존감이 너무 낮아요. 막 다 참아. 막 참고 견디고 인내해. 연애가 무슨 화생방 훈련입니까? 여자친구한테 기분 나쁜 거 있으면 참지 말고 다 얘기하세요. 평생 참을 거 아니면. 초반에는 좀 기분 나쁜 거 있어도 다 참았으면서 어느 정도 사귀고 나서는 초반에 참았던 거를 막 화내면서 뭐라고 해. 그러면 여자들이 변했다고 하는 거야. 초반이고 자시고 기분 상하면 참지 마세요. 참지 말라는 말이 막 개지랄을 떨라는 말이 아니라 아 이거는 내가 기분이 좀 나쁘다. 앞으로는 이러지 말아달라. 당당하게 얘기하시고 미안하다고 사과하면 쿨하게 받아주세요. 초반에 이런 얘기하면 여자가 떠날까봐 무섭다고요? 지가 남의 기분 조져놓고 그걸로 기분 나빠한다고 떠날 여자면 그딴 여자 왜 만납니까? 등신이에요? 우리나라 남자들은 진짜 자존감이 너무 낮아요. 남들이 나를 사랑해주기를 바라면 일단 나 자신부터 나를 아끼고 사랑해야 됩니다. 나조차도 나를 안 사랑하고 나를 밑으로 깔아버리는데 누가 나를 사랑해줍니까? 하루 여자친구가 먹고 싶은 거 먹었으면 다음에는 내가 먹고 싶은 것도 한번 먹고 오늘은 여자친구가 보고 싶은 영화 봤으면 다음에는 내가 보고 싶은 영화 봐야죠. 그게 싫다는 여자면 만나지 마세요. 아니 제가 뭐 진짜 칼로 자르듯이 계산적으로 반반씩 딱딱 하라는 게 아니라 내 의사 표현을 제대로 하고 내 권리를 제대로 주장하라는 겁니다. 님들이 그렇게 상전 떠받들듯이 여자한테 싫은 소리 하나도 안 하고 하나부터 열까지 다 맞춰주고 바보처럼 꾹꾹 참으면서 상대방을 무개념 김치녀로 만들어서 방생하면 이제 다른 남자들이 그 여자를 만나서 피해를 보는 겁니다. 여러분은 지금 직장 상사를 모시는 게 아니라 나와 동등한 연인을 만나고 있는 거예요. 서로가 동등한 위치에서 연애를 해야 건강한 연애가 되고 행복한 연애가 되는 겁니다. 무슨 노예처럼 눈치 보면서 질질 끌려다니지 좀 마세요 제발.
그거는 매너가 아니라니까. 일본 여자들은 한국 남자들이 잘해주면 좋아한다고 했죠? 고마워한다고 했죠? 그게 왜 그러겠어요? 간단합니다. 일본 남자들은 안 그러니까. 호구짓거리 안 하니까. 근데 일본 여자들도 한국 남자들이랑 연애 두세 번만 하면 바로 김치맛 스시녀 됩니다. 오늘의 요약. 김치녀들이 나쁜 거는 맞습니다. 근데 이걸 누가 만들었냐? 남자들이 만든 겁니다. 아니, 여자 못 만나면 죽습니까? 그렇게까지 해서 여자를 만나고 싶어요? 제가 만약에 외국 남자면 우리나라 여자들을 욕하는 게 아니라 남자들을 비웃을 것 같아요. 남자는 여자하기 나름이라는 말 있죠? 이건 반대로도 마찬가지입니다. 여자도 남자하기 나름이에요. 본인들이 무덤 파놓고 여혐하는 그런 바보 같은 짓 이제는 좀 하지 좀 마세요. 솔직히 아시아에서 우리나라 여자들이 제일 이쁜 거는 맞잖아. 조금 고치긴 했어도 인정할 건 인정하자. 가슴은 일본 여자가 좀 더 크기는 하더라. Will this ever end? Let the living beware. Haven't you seen someone who doesn't gain weight even if they eat a lot? Weight increases when energy amount of intake exceeds consumption. This is because people who don't gain weight. 조현아나 황하나 같은 재벌 자식들 사고 치는 거 보면은 재벌들의 인격 수준을 알 수 있어요. 안녕하세요, 리섭입니다. 오늘은 부자들의 인성과 가난한 사람들의 인성 차이에 대해서 얘기해 볼 건데요. 이 영상에는 아마 또 악플이 어마어마하게 달릴 겁니다. 우리나라는 가난한 사람을 조금이라도 건드리면 아주 난리가 나거든요. 불가침 영역이죠. 근데 저는 이제 욕먹는 거는 내성이 생겨서 오늘도 그냥 제 할 말을 하도록 하겠습니다. 가난한 사람은 착할 것 같다든지 멍청한 사람은 착할 것이라는 생각은 어린 시절에 우리가 봐왔던 동화나 드라마로부터 만들어진 환상에 불과합니다. 이런 오류를 가리켜서 언더도그마라고 하는데요. 약자가 힘이 약하다는 이유만으로 강자보다 도덕적 우위에 있는 착한 사람이라는 판단을 하고 강자가 힘이 세다는 이유만으로 비난받아 마땅하다고 여기는 믿음입니다. 물론 착하다는 말 자체가 굉장히 감정적인 말이기 때문에 여러 가지 의미를 포함하고 있기는 하지만 가난하거나 멍청한 사람이 돈을 많이 벌거나 똑똑한 사람보다 더 착할 이유가 전혀 없습니다. 지능이 낮은 사람이 순수하다는 것까지는 어느 정도 맞는 말인 것 같기는 해요. 하지만 순수한 사람이 착하다는 것까지는 동의할 수가 없습니다. 순수한 어린아이가 어떨 때는 햄스터를 창밖으로 던지기도 하고 아무런 죄책감 없이 작은 동물을 죽인다든지 곤충의 몸통이나 날개를 절단해서 죽이기도 합니다. 어린아이들은 친구들의 장난감을 뺏기 위해서 자기보다 몸집이 작은 다른 아이의 머리를 힘껏 내려치는 일을 죄책감 없이 저지르기도 하는데 그럴 때 부모님이나 선생님이 아이에게 그 행동이 잘못됐다는 사실을 알려주게 되면 그제서야 아이는 친구의 머리를 때리는 일을 멈추게 됩니다. 이런 걸 보면 성악설을 안 믿을 수가 없죠. 아무리 어린아이라고 해도 자기보다 덩치 큰 아이를 먼저 때리지는 않습니다. 본능적으로 자기보다 약하다는 확신이 드는 경우에만 폭력을 쓰죠. 윤리와 도덕, 예절이라는 거는 배워야지만 알 수 있는 것이고 배울 수 있는 환경이 열악한 사람은 그것들을 배우는 게 제대로 되지 않는 경우가 많습니다. 제 말을 오해하실 수도 있는데 가난하다고 해서 무조건 못되거나 나쁘다는 것이 아닙니다. 마찬가지로 가난하다고 해서 더 착한 것도 아니죠. 우리나라는 자본주의 사회고 누구나 마음 먹고 열심히 노력만 한다면 재벌까지는 아니더라도 중간 이상의 수준에 이르는 것은 충분히 가능합니다.